technical skills of the technical grade officers and providing further knowledge of laboratory safety, university procedures prevailing in the university system. We are conducting physical workshops for last few years, but due to prevailing pandemic situation in the country, we have opted to conduct this session virtually via Zoom, limiting the physical attendance so that a large number of participants could participate in it, adhering to the health regulations. Keeping in line with the traditions and culture of Sri Lanka and giving light to this event, I would like to invite following to light the oil lamp. Mrs. W.M.D. P.M. Hulugalla, Registrar, University of Moratuwa, Professor N. Vikramarachi, Dean, Faculty of Engineering, University of Moratuwa, Mr. S.C. Premaratna, Acting Dean, Faculty of Information Technology, University of Moratuwa, Mrs. R.C. Kodikara, Librarian, University of Moratuwa, Mr. K.A.D. Pushpakirti, Berza, University of Moratuwa, Major General, Retired S.K. Tirunavur Karatsu, Esquire, Director, ITUM, University of Moratuwa, Mr. Jude Dimantha, Business Development Manager, Escotex Ceylon Private Limited, Mr. P.K.D. Piris, Former Lecturer, Department of Chemistry. Ratna, General Secretary, Sri Lanka University's Technical Officers Union, Mr. K.C.K. Daraniyagala, Treasurer, Sri Lanka University's Technical Officers Union, Mr. P.L. Samaravikrama, Editor, Sri Lanka University's Technical Officers Union, Mr. S.H. Sirisena, Assistant Secretary, Sri Lanka University's Technical Officers Union, Mr. B.M.S. Mendes, Secretary, Sri Lanka University's Technical Officers Union, University of Moratuwa. And I would also like to invite the following members representing Sri Lanka University's Technical Officers Union from the University of Moratuwa, Mr. K.B.G. Samantha, Mr. R.M.M.S. Ratnayaka, Mr. M.A.P.C. Gunawardana, Mr. U.T. Dodampe Gamage, and Mr. L.A.D.R.S. Premaratnam. Apart from that, I would like to invite one of the member from the Sri Lanka University's Technical Officers Union as well. Now your microphone is unmuted. Can you unmuted?
To formally commence the event, we would like to get started with the national anthem. Hence, I would like to request the entire gathering to rise for the national anthem.
Thank you. Next, we are going to present a video including past events conducted by Sri Lanka University's Technical Officers Union. Now, I would like to invite Mr. M.T. Dabarwara, President, Sri Lanka University's Technical Officers Union, to deliver the welcome speech. A very good morning to all of you. Mrs. W.M. PDM Hulugalla, Registrar, University of Moratuwa. Professor N. Vikramarachi, Dean, Faculty of Engineering. Mr. S.C. Premaratna, Acting Dean, Faculty of Information Technology, University of Moratuwa. Major General, Retired, S.K. Tiruvanakarsu, Esquire, Director, Institute of Technology, University of Moratuwa. Mrs. R.C. Kodikara, Librarian. Mr. K.A.D. Pushpakirti, Bursa, University of Moratuwa. Mr. P.K.D. Piris, former lecturer, Department of Chemistry, Open University of Sri Lanka. Mr. Insaf Lantra, Head of Product and Marketing, John Keel's Office Automation Private Limited. Mr. Jude D. Mantha, Business Development Manager, Escort Exelon. Mr. KPG Karunaratna, General Secretary. Mr. KCK Dharaniyagala, Treasurer. Mr. P.L. Samaravikrama, Editor. Mr. S.H. Sirisena, Assistant Secretary of the Sri Lanka University's Technical Officers Union. Members of the workshop committee headed by Mr. B.M.S. Mendis, University Secretary, Sri Lanka University's Technical Officers Union, University of Moratuwa.
support staff, dear participants, ladies and gentlemen. It is a moment of extreme pleasure to welcome the guests who are present here today to attend the inauguration ceremony of the workshop conducted by the Sri Lanka University's Technical Officers Union. On behalf of the Committee of Management, I would like to gladly welcome our chief guest for today's program, Major General Retired S.K. Tiruvanakarsu Esquire, Director, Institute of Technology, University of Moratuwa. Also, it is my pleasure to welcome all the deans of faculties, directors of institutes, heads of departments, academic staff members, librarian, registrar, and bursa of University of Moratuwa. Your honored presence means so much to us. I bid a very warm welcome to all the renowned speakers and delegates who took their valuable time and joined us to share their knowledge and vast experience with our community by becoming resource persons of this workshop. We are honored to have you all with us. Representatives of our generous sponsors, a very warm welcome to all of you. I also would like to welcome all participants of this workshop. We are truly delighted with your presence. Finally, I welcome all executive committee members and workshop committee members of the Sri Lanka University's Technical Officers Union. You have made us proud by organizing a seminar of this caliber. We represent a trade union which is non-conventional. Yes, we stand to protect the rights of our 1,000-strong membership who serve in all 17 state universities in Sri Lanka. Being a leading trade union in the university sector, we have made it our religion to provide our membership with knowledge and wisdom. This will ultimately make them better individuals and team players at work, making the centers they serve more productive. To achieve this feat, every year, we organize workshops, training programs, and camps with the able assistance from the resource persons in our university sector. This is the first workshop in the history of our association which is completely conducted on a digital platform in line with the social distancing norm due to the COVID-19 pandemic. We are proud to announce that this workshop is being conducted with the cooperation of the Faculty of Information Technology, University of Moratuwa, in its latest state-of-the-art multipurpose studio. I would like to extend our heartfelt gratitude to the Vice Chancellor, University of Moratuwa, for his continuous support towards the academic activities of our union. Also, I especially thank Major General Retired S.K. Tiruvanakarsu Esquire for gracing this occasion as the chief guest and for all your support. Your presence is cherished by all our membership. Let me also take this opportunity to offer our sincere gratitude to Mr. B.H. Sudantha, Dean, Faculty of Information Technology, and Mr. S.C. Premaratna, Acting Dean and Head, Department of Information Technology, for giving permission to use this latest facility. Deans of faculties and directors of institutes of University of Moratuwa. Your presence here and the support is mentioned with gratitude. I commend Mrs. W.M.P. B.M. Hulugalle, Registrar, University of Moratuwa, for granting permission to our membership to organize and participate in this workshop. All academic and administrative staff present here, thank you for all your encouragement. You have all played your part in fulfilling what University of Moratuwa stands for. Wisdom is wealth. A big thank you to all resource personnel
of this workshop. We are certain that our membership will benefit from your vast experience and knowledge in different fields. I would be failing in my duties if I do not mention the generous sponsors of this workshop: John Keels Office Automation, Escotec Ceylon, and Marlboro Trading Private Limited. Without your generosity, a 5-day program of this caliber may not be a reality. We assure you that our membership will make full use of your investment for the betterment of the state university sector in Sri Lanka. Last but not the least, our membership, University of Moratuwa, a dedicated and a scientific team led by Mr. Melro Mendis, Chairman, Workshop Committee, Sri Lanka University's Technical Officers Union. You have shown that who technical officers really are. You all have made your union proud by organizing a workshop of this nature. Your hard work and dedication is highly appreciated. Once again, thanking all of you who are present here with us today, I wish all the participants of this workshop 5 days filled with knowledge and wisdom. Thank you and have a nice day. Thank you, Mr. M.D. Dabrera. Now, I would like to cordially invite Mr. S.C. Premaratna, Acting Dean, Faculty of Information Technology, University of Moratuwa, to address the gathering. Good morning to you all. Ms. Hulugalla, Registrar, University of Moratuwa, Professor Nalin Wickramarachchi, Dean, Faculty of Engineering, Major General Retired S.K. Thiruvankarsu Square, Director ITUM, apologies if I misspelled your name, Mr. Pushpakirti Bursa, University of Moratuwa, Ms. Runi Kodikara, Librarian, University of Moratuwa, distinguished guests and the sponsors, members of the organizing committee, and the members of Sri Lanka University Technical Officers Association who are present today, physically and online. So first of all, I would like to thank the organizers of the Sri Lanka University Technical Officers Association for inviting me for this inauguration ceremony and the annual event. So annual events like this is very much necessary for the benefit of the technical officers to enhance and update themselves in their own technical fields, legal frameworks, procedures, and etc. Even though we are experiencing a global pandemic situation. So I saw the schedule that you are going to conduct, covering the topics such as safety, promotion scheme, responsibilities, as well, apart from the technical sessions, which I believe is essential for you to carry out and maintain your correct code of conduct. What you learn is very important, and if you disseminate your knowledge to the others, it is even better. So I believe that the best way to learn is to teach someone what you know. Why? Because teaching someone that you need to prepare yourself thoroughly about the theoretical and the practical aspects of that particular specific subject area. So when people ask questions, you should be ready with your answers. And when people ask for troubleshooting, then you should be ready with your practical experience. So when you participate for a workshop, a seminar, or a webinar, after that, if you can share your knowledge with the colleagues in your department or your division, so in modern words, we call it as a win-win situation, because the participants of your division will get the benefit of the new knowledge, and also you can enhance and refresh your knowledge as well. So not only that, some of the things that you learn can be financially beneficial as well.
So due to this pandemic, almost all the courses offered face-to-face are now available online. So just take a look at the available courses, webinars, short courses, and workshops available. Most of them are conducted by individuals, and also check their fees as well. So I believe that you are better equipped, and you have specialized areas where you can conduct your own webinars, workshops as well. So, and that is a very important aspect, and I would like you to think about it, because I always encourage our technical officers to explore the available options. So when you look at the technical enhancements that needs to be done in Sri Lanka, especially in the public sector, there are two barriers. So if I summarize, that would be cyberphobia and technophobia. So cyberphobia is the fear for the computers and technology. Technophobia is the fear for the new technology. So some are very reluctant for the changes of introducing of new technologies and new enhancements, as well as new systems. For example, when you take an inventory system or inventory management system and introduce it to a certain organization, some might say the old-fashioned way is easier to maintain the large inventory book. It is safer because I can lock it in a cupboard or in a table and go home. But most of you are not in this reluctant category, because you are all technically competent, confident, and you are ready for the changes. So I know for a fact that when we started implementing certain systems in our department, such as the leave management system and inventory management system, as well as timetable management system, all the technical officers participated actively and they gave their support 100%. Why? Because they know the benefit, and also they're confident about what they do, skillful, and also ready for the change. So I believe that you can be the driving force for the technical enhancements to be established in the university system for the future, which can encourage others to change their negative mindset. So with that note, I will end my short speech. Thank you very much and have a nice day. Thank you very much, sir. Next, I would like to cordially invite our Honorable Chief Guest, Major General Retired S.K. Tirunavukarazu Square, Director, ITUM, University of Moratuwa, to address the gathering. I hope since you are maintaining more than 3 meter gap, is it okay if I remove my mask? So I'm fully vaccinated too. Professor Nalin, the Dean of the Faculty of the Engineering of University of Moratuwa, the Registrar of University of Moratuwa, the Librarian, and the Acting Dean of the Faculty of Information Technology, the members of the organizing committee of the technical officers, Sri Lanka University Technical Officers Union. Good morning. At the outset, let me profusely thank of the organizing committee for inviting me for this annual event of their union. Ladies and gentlemen, I was made to understand that this is an annual event that your union has been organizing for a period of time. And this time, due to this COVID pandemic situation prevailing in the country, or the
global situation, it was decided to have this workshop totally on a virtual platform, which is, in fact, it's in a way it's good. Rather than postponing things, we have to move on with this situation and continue with our activities. So let me extend my gratitude or the wishes to the union of having this event this year too. Ladies and gentlemen, I have no structured script, or I was not prepared to deliver a speech here. But still, let me make few points of how important of having workshops or the educational program like this nature. Even though I have very limited experience in the university system, I was with the government service over 37 years, holding number of appointment in different capacities. The most important resource that you have is the manpower, the human resource with you. And making your manpower updated or enhance their knowledge is very much vital of achieving your goals in any organization. Therefore, organizing this kind of event is very vital for the institute or for the organization, and also the individual members of the organization. And when I went through the program structure, the lineup of activities that you all have planned, that is also very timely and very important. Enhancing the knowledge of the information technology, enhancing the knowledge of administrative affairs, enhancing the knowledge of finances and the procurement procedure, which is very important, which I have noticed certain members of the university system are not aware of, especially the financial regulations and the procurement procedures, which might lead to a kind of bad situations, especially when dealing with the finances. So, ladies and gentlemen, I will not take much time of your schedule, and highlighting the importance of these activities, which you all have lined up for a period of 5 days, if I'm not wrong, is very much timely and appropriate and very important. So, in fact, I believe the Deputy Vice Chancellor was to host this event as the chief guest. Due to unavoidable commitment, they had gone for some other activity. Therefore, on behalf of the Vice Chancellor and the Deputy Vice Chancellor, let me congratulate and wish you all the very best, and wish you all to have more strength and courage to organize a similar or much better or much advanced workshops, training programs to enhance your card in future. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now, I would like to mention about our event partners for this workshop series, namely John Cale's Office Automation Private Limited, Marlboro Trading Company, and Escotex Ceylon Private Limited. As the next event, we are going to present a short video presentation of sponsors of this event.
inauguration ceremony by now. Thank you very much for And also, I would like to inform all the participants logged for this event. We will be starting our first session of day 1 workshop by 10 a.m. Session will conduct by Mr. P.K.D. Piris, former lecturer, Department of Chemistry, the Open University of Sri Lanka.
Association.
To begin the session, I would like to welcome Mr. P.K.D. Piris, former lecturer, Department of Chemistry, the Open University of Sri Lanka, for the first lecture of this workshop. He is also the chairman of Quality Consultants Private Limited and Quality Food Private Limited. And I would like to say that he has also obtained 26 patents for his inventions. So I would like to cordially invite Mr. P.K.D. Piris to present the lecturer. Thank you. Hi, everyone. Very good morning to you. I'm not wasting my time for introduction. Today, I'm going to deliver the two sections. The first section, laboratory, the glassware. The second section, laboratory safety. Okay. So, normally I'm using English and the Sinhala languages. I'm not talking with the Tamil language. Okay. Yes. Yes. Now, the first I like to ask the question, what is the differences in between the laboratory and normal house kitchen? Can you tell me? So to normally look like in the kitchen, inside the laboratory we are doing so many works, isn't it? Okay. So now there are main differences in between laboratory and the kitchen. Can you tell me? Yeah. So in the laboratory, we are using what? The hazard, the chemical, very dangerous. Sometimes maybe the carcinogenic. Sometimes maybe the corrosive. Okay. In kitchen, we are using what? The miris, tunapaha, like that substances. Harmless. The harmless substances. Okay. So then think about utilities. Inside the laboratory, we are using what? Very expensive. This specially glasswares. So, but in kitchen, we are using glasswares, porcelain material. But that substances, but little bit less expensive. Got it what I say? Yes. So now, the one day my lecturer said to me, all cooks, all chemists are very good cooks, but all cooks are not chemists. Got it? Okay. So then what happens? The chemical laboratory is a very good place, very nice place, but that is very dangerous place. Okay, keep in mind that the word and work inside the laboratory. Got it what I said? Yeah. So now, why we are learning the laboratory wares? What are the laboratory wares we are using inside the laboratory? Especially what are the wares we are using inside the laboratory? මොනවද අපි lab එකේදී පාවිච්චි කරන wares? අපි මොන වගේ දේවල් වලටද මේ wares පාවිච්චි කරන්නේ? අපි කුස්සියේ උයන්න ලිප පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් lab එකේදී අපි මොකද කරන්නේ? Instead of නේද? මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙනම් burners නේද? the burners පාවිච්චි කරනවා. furnace පාවිච්චි කරනවා. නේ? ඊළඟට split lamps පාවිච්චි කරනවා. හරිද? All those substances we are calling as what? Heating apparatus. එහෙනම් අපි heating apparatus පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තව apparatus මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට lab එකේ නිතරම අපිට ඕන වෙනවා solution හදන්න. හරිද? We are preparing what? The solution. Analytical solution, no any other solutions. Okay. එහෙනම් මොකද කරන්නේ?
මේවා ස්ටෝර් කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මොනවද? containers. හරිද? containers bottle නේ ඒ වගේ දේවල් අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට තව එච්චරද අපි ලැබ් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ? අනිත් important එක තමයි measures. හරිද? we are making what? Some measurings. හරිද? So therefore we are using what? Measuring cylinders නේද? And other what measuring equipments. Okay? හරි. එහෙනම් ඇයි මේ අපි worry වෙන්නේ මේ lab එකේ තියෙන මේ glass wares ගැන ඇයි අපි මෙච්චර worry වෙන්නේ? හරි? අද මේ section එක ඉවර වෙනකොට ඕගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ අපි conduct කරන 99% researchers වැරදි කියන එක. මම කියන එක පැහැදිලි වෙයි නේද? අපි කරන research වලින් 99%ක්ම research වැරදි. එක වචනයකින් ඒ research එක අපිට පුළුවන් අයින් කරන්න. හරි? එහෙනම් මගේ first slide එකෙන් මම අහන්නේ නේ අපි එතකොට mix කරන්න, heat කරන්න, store කරන්න, measure කරන්න නේ අපි ඒ වගේ දේවල් purpose වලට අපි පාවිච්චි කරනවා glasswares. හරි? එහෙනම් අපි මේ quality glasswares පාවිච්චි කරන එකෙන් අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද? lab එකේ. අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද? lab එකේ අපිට ලැබෙන වාසි තමයි අපිට safety තියෙනවා. අනිත් එක තමයි we can take what the accurate the measurements. හරිද? Okay? Got it what I said? හරිද? Safety and we can make what accurate measurements. Hari? So now we can divide the laboratory wares commonly into two sections. What are they? The first one, laboratory grade glasswares and student grade glasswares. අපිට මේ laboratory glasswares කොටස් දෙකකට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට පුළුවන් වෙන් කරන්න. පළවෙනි එක තමයි අපි කියනවා මොකද්ද? laboratory wares. අනිත් එකට කියනවා අපි student grade glasswares කියලා. අපිට ಜಾති දෙකක් හඳුන ගන්න පුළුවන්. මොනවද මේ laboratory wares කියන්නේ? What are the laboratory wares? Sometimes yes, the laboratory wares sometimes we are calling as what? The professional, the grade glasswares. Sorry? So professional, the grade glasswares mean? So that glasswares more expensive. So then think about the quality. Quality the high. හරි? ඒක ගොඩක් ගණන් ඒ වගේම එයාගේ finishing ගත්තම ඒ finishing හොඳටම තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම මේ තියෙන එක જાති glass wares ඒවා අපි අල්ලනකොටම අපිට ඇඟට තේරෙනවා මේකේ quality එක. හරි? මේකේ qualities අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට තව මොනවද මෙයාගේ තියෙන? මේ මොකද්ද මේ ලැබොරටරි ග්‍රේඩ් වල තියෙන තවත් ලක්ෂණ මොනවද? මේගොල්ලන්ගේ මේ කැලිබ්‍රේෂන් හරියටම කැලිබ්‍රේට් කරලායි තියෙන්නේ. මේ කැලිබ්‍රේෂන් හරියටම කැලිබ්‍රේට් කරලායි තියෙන්නේ. හරි? ඒ වගේම මොකද වෙන්නේ? තව කියන්න පුළුවන්ද? මෙයාගේ තියෙන ලක්ෂණ. එහෙනම් මේවා හොඳ ලස්සනට හදලා තිනවා, ෆිනිෂින් එක හොඳයි. ඒ වගේම මෙයාගේ ඩියුරබිලිටි එක වැඩි. අපි දන්නවා අපි ලැබ් එකේ වැඩ කරනකොට දාලුතෙන් ගේන චයිනීස් ඉන්දියන් ග්ලාස් වෙයර්ස් ගත්තම මොකද වෙන්නේ? ඒ ග්ලාස් වෙයර්ස් ඉක්මනට වැදුන ගාම කැඩෙනවා. තේරුණාද? නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ අනිත් එක තමයි අන්තිම එක තමයි මේක හොඳට ඇනිල් වෙලා තියෙන්නේ. මොකක්ද ඇනිලේෂන් කියන්නේ? glass wares ඇනිල් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? glass wares හදනකොට මේ glass ware එක ඉහළ උෂ්ණත්වයක ඉඳලා
පහළ උෂ්ණත්වයකට ක්‍රමයෙන් අරන් එනවා. හරි? ඒ ක්‍රමයෙන් අරන් එන එකේ තේරුම මොකද්ද? මෙයාගේ තියෙනවා නම් එකම જાතියේ අයන ධන හෝ ඍණ අයන තියෙනවා නම් ධන හෝ ඍණ අයන තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒවා පුළුවන් තරම් විකර්ෂණය වෙලා විකර්ෂණය අවම කරගන්න. හරි? එහෙම විකර්ෂණය අවම වුණාම මොකද වෙන්නේ? විකර්ෂණය අවම වුණාම ඒක වැදුනම ඉක්මනට කැඩෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි කතා කරා මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ග්‍රේඩ් එකේ තියෙන ලක්ෂණ කතා කරා. ඒ වගේම මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ග්‍රේඩ් එක තමයි අපිට ලැබෝරටරි එකට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි? So the next grade, the student grade glasswares. The student grade glasswares we are called as what? Economical grade, the glasswares, or educational, the grade glasswares. එහෙනම් මෙයාගේ තියෙන characters මොනවද? මෙයාගේ තියෙන characters අර ඉස්සලා තිබ්බ glasswares වල මොකද්ද? විරුද්ධ characters. නේද? ඒක expensive නම් මේක less expensive. එහෙනම් අපි technical officers විදියට අපි සාමාන්‍යයෙන් කෝට් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද? අපි recommend කරන්නේ මොකද්ද? කියන්න බලන්න. අපි කෝට් කරන්නේ අඩුම මිල. එහෙනම් අඩුම මිල කෝට් කිරීම සාධාරණද? අපි බලන්නේ අඩුම මිල. අඩුම මිල නෙමෙයි අපි බලන්න ඕනේ. අපිට ඕන ග්‍රේඩ් එක තමයි බලන්න ඕනේ. ඒ ග්‍රේඩ් එකේ අඩුම මිල. දැන් මට ඕගොල්ලෝ කියන්න බලන්න කවදාවත් ඕගොල්ලෝ A grade glasswares දෙන්න A's දෙන්න කියලා ඕගොල්ලෝ ලියලා තියෙනවද කියලා පෑනකින්? නැහැනේ. එහෙම නැහැ. අපි කියන්නේ එක බියුරොට් අපිට ඕනේ 50 ml ද 100 ml ද. අපි ඒකේ ග්‍රේඩ් එක සටහන් කරලා නැහැ. අපි PhD එකට හරි MPhil එකට හරි නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට හරි අපි කෙනෙක්ට දෙනවා නම් glasswares අපි දෙන්න ඕනේ මොන ග්‍රේඩ් එකේවද? අපි දෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන් PhD MPhil කරන ඒගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් දෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ලැබෝරටරි ග්‍රේඩ් glasswares දෙන්න ඕනේ. අපි එහෙමද දෙන්නේ? අපිට තියෙන එක අපි නිකම්ම දෙන්න. එතකොට ඒ කරන රිසර්ච් එක හරිද? ඒ රිසර්ච් එක හරියන්නේ නැහැ. එතන ලොකු එරර්ස් තියෙනවා. හරි? අපි ඒව ගැන සැලකිලිමත් වෙලා නැහැ. හරිද? එහෙනම් මේක මොකක්ද අනිත් එක? මෙයාගේ appearance එකත් crude. මේ බලන්න appearance එක. මේ වල appearance crude. නේ? මේක හොඳ better finish එකක් නැහැ. හරි? එහෙනම් තව මොනවද? මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ graduations මොකද වෙන්නේ? precisely graduate කළා නැහැ. එහෙනම් මේවා වැරදි. හරි? වැරදි. පැහැදිලිද? හරි. හරි. So there are some standards. Hurry. The first one, ASTM, American standards. European standards, United States standards, German standards. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන විවිධ standards ගොඩාක් තියෙනවා මේ glasswares. පැහැදිලිද? glasswares වල තියෙන standards ගොඩක්. ඒකට අපි ගන්න ඕනේ ඔන්න ඔය standards වලට සමහර ඒවා තියෙනවා ISO. හරි? එතකොට මේ standards වල තියෙන glasswares තමයි අපි ගන්න ඕනේ. හරි? අපි දැන් ගන්නේ මේ standards වල තියෙනවද? නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඉන්දියාවට ගියාම ඔයගොල්ලෝ ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ස්ලා ගිහලා තියෙන ඉන්දියාවට නේද? ඉන්දියාවේ glasswares හදනව දැකලා තියෙනවද? ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි සංචාරික ටෙක්නිකල් සෙෂන් එකට ඉන්දියාවට ගියාම ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ඉන්දියාවේ glasswares හදනවා? හරි ලස්සනයි. ලොකු ෆැක්ටරිස් තියෙන්නේ. හරිද? ලොකු ෆැක්ටරි නෙමෙයි. මේ පාර අයිනේ තියාගෙන glasswares හදන්නේ. හරිද? කූඩාරම් තියෙනවා දිගට නේද? එන්න මහත්තයා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ මොනවද ඕනේ කියලා අහනවා. නේද? බියුරෙට් ඕන නම් බියුරෙට් එක ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා ගන්නවා. ඒක කපනවා අපිට ඕන සයිස් එකට. හරිද? සයිස් එකට කපනවා. මෙහෙම කොලයක් තිබ්බ ග්‍රැජුවේෂන් එක ගැව්වා. මේකේ බලන්නේ නැහැ. හරියට ග්‍රැජුවේෂන් හරිද කියලා බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නිකන් පටිය අලෝන එක විතරයි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන රත් කරලා කරගෝනවා. ඊට පස්සේ මේ ටැප් එක හයි කරනවා. අපිට ඕනේ ටැප් එකක් හයි කරලා ඒගොල්ලෝ දෙනවා. හරිද?
හරි සුන්දරයි. ගිහලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ නේද චයිනා ඉන්දියා වල පොඩ්ඩක් රවුමක් ගාලා බලන්න ඕනේ ග්ලාස් ව්‍යාස් හදන විදිය. එතකොට නේද? ඒ જાතියේ ග්ලාස් ව්‍යාස් මොකද වෙන්නේ? මොන જાතියේද? ලැබොරටරි ව්‍යාස්ද? නෑ. ඒ මොනවද? ඒ අපි කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ව්‍යාස් කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඒක හොඳයි O level A level කරන ළමයිට එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේ first year second year වගේ ප්‍රැක්ටිකල් කරන වෙලාවට අපිට දෙන්න කැඩුවත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. එකේ ගාන මිල ටිකක් අඩුයි. හරි? ඕකේ. එතකොට අපි මෙයාගේ ෆන්ක්ෂන් එක අනුව ග්ලාස් ව්‍යාස් වල ෆන්ක්ෂන් අනුව අපි මේක කොටස් තුනකට අපිට බෙදන්න පුළුවන්. පළවෙනි කොටස තමයි the volumetric or the measuring glass vase. Volumetric or the measuring glass vase. So next one, the transferring glass vase. The third one, the containers or other type of glass vase. තේනවද? එතකොට volumetric වලට අපි volume measure කරන්න වෙනම glass vase තියෙනවා. අපිට transfer කරන්න ඕන වෙනම glass vase තියෙනවා. හරි? ඊළඟට අපිට මොනවා හරි ස්ටෝර් කරන්න ඕන නම් වෙනම glass vase තියෙනවා. මොන පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. හරි? දැන් ඕගොල්ලෝ distill water ඕගොල්ලෝ ගබඩා කරනවානේ. DINSO distill water. ඕගොල්ලෝ මොකේද ගබඩා කරන්නේ? කැම්පස් එකේ මට කියන්න බලන්න. ඈ? මොකේද? ඔව්. ඈ? ඔව්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න රිසර්ච් ලැබ් වල තේනවද? රිසර්ච් ලැබ් වල මං ගියාම ළමයි මොලිකියුලර් බයොලොජි හරි කොහේ හරි කමන්නේ නැහැ. තේනවද? හරිද? මම දැකලා තියෙන දේ තමයි ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? පයිරෙක්ස් හරි නැත්නම් මොකක් හරි ග්ලාස් බොටල් වල තමයි තියෙන්නේ. එයාගේ කන්ටේනර් එකත් ග්ලාස්. එයාගේ කන්ටේනර් එකත් ග්ලාස්. එතකොට ග්ලාස් කියන්නේ මොනවද? මට කියන්න පුළුවන්ද ග්ලාස් කියන්නේ මොනවද? ග්ලාස් කියන්නේ ග්ලාස් හදන්නේ කොහොමද? වැලි වලින්. මේ සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ්. සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් වලට මොනවද දාන්නේ ග්ලාස් හදනකොට? අපි දානවා මොකක්ද දාන්නේ? සෝඩියම් ඔක්සයිඩ්, සෝඩියම් කාබනේට් නේද? ඒ වගේ දානවා. එතකොට මේ ග්ලාස් කියන්නේ මොකද්ද? සෝඩියම් සෝල්ට් එකක්. සිලිකන් වල සෝඩියම් සෝල්ට් එකක්. හරි? එහෙනම් මේ සිලිකන් වල සෝඩියම් සෝල්ට් නේ සෝඩියම් සිලිකේට් අපි කියනවා වෝටර් ග්ලාස් කියලා. ඇයි ඒකට වෝටර් ග්ලාස් කියන්නේ? ඒ ග්ලාස් එක වතුරේ දිය වෙනවා. නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ සිලිකන් මේ සෝඩියම් සිලිකේට් අපි ගන්නවා තිකින් ඒජන්ට් එකක් විදියට. සමහරවිට ෆුඩ් වලටත් දානවා තිකින් ඒජන්ට් එකක් විදියට. හරිද? තේරෙනවද? මේ ලංකාව හරි ෂෝක්. දැන් මගේ ළඟදී මට කේස් එකක් හම්බුණා. ඒ කේස් එකේ තිකින් ඒජන්ට් විදියට ඒගොල්ලෝ ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඉතින් මං හැවුවා නඩු 11ක් තියෙනවා යා ආයතනයේ. හරිද? නඩු 11ක්. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එකේ නිකන් සුදු පාට නිකන් මේ රැලි වගේ මොනවද මතුවෙනවා ඇතුලේ. එතකොට PHI මාත්‍ය ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ නඩු දානවා. මේකේ මේ ඩස්ට් තියෙනවා ඒකයි කියලා. හරි? ඒක පේන්නේ නැති වෙන්න ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? දැන් මේක ඒගොල්ලෝ අහන් හිටියොත් එහෙම මට ප්‍රශ්නයක් එනවා කමක් නැහැ. හරිද? ලොකු ආයතනයක්. හරිද? මේ ඒකට දානවා ඒගොල්ලෝ ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් එක පේන්නේ නැති වෙන්න. අර පෙනිට්‍රේටබල් ක්වොලිටි එක නැති කරන්න. හරිද? එතකොට අපේ දරුවෝ කන්නේ මොනවද? අපේ දරුවෝ කන්නේ ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ්. යා ගුණයක් නැහැ. හරිද? හැබැයි ඒක අපේ පැවැත්මට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. අපි යන් ග්ලාස් වලට අපි කියන එකට වෝටර් ග්ලාස් කියලා. හරි. මේක ගල් කරන්න අපි මොනවද දාන්නේ? දැන් මේක සොලියුබිලිටි එක අඩු කරන්න අපි දානවා කැල්සියම් ඔක්සයිඩ්. හරිද? එහෙනම් මේ ග්ලාස් එකේ තියෙනවා මොනවද? සෝඩියම්, කැල්සියම් ඊළඟට තියෙනවා සිලිකන්. නේද? සිලිකන් තියෙනවා. එතකොට සෝඩියම් සිලිකේට්, එතකොට කැල්සියම් සිලිකේට් වගේ. එතකොට ඒකට කියනවා අපි සෝඩා ග්ලාස් කියලා.
එහෙනම් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන වීදුරු මොකද්ද? ඒ තියෙන්නේ soda glass. Got it what I said? Okay? So now we can add the inorganic oxide also. And especially the boron oxide, the phosphorus oxide. For what? අර glass එක සාමාන්‍යයෙන් රත් කරපුවම නේද? ඉක්මනට කැඩිලා යනවා. එහෙනම් මේ උෂ්ණත්වයට හොඳට ඔරොත්තු දෙන්න අපි දානවා මොකද්ද? boron oxide. boron oxide දැම්මම අපි ඒ glass එකට කියනවා මොකද්ද? boro silicate කියලා. එහෙනම් pyrex කියන්නේ නේද? එතකොට බෝරොසිල් කියන්නේ මේ ඔක්කොම බ්‍රෑන්ඩ් වලින් එන්නේ මොකද්ද? බෝරෝ සිලිකේට් ග්ලාස් එක. හරිද? එහෙනම් මේ ග්ලාස් වලත් මට මේ දවසක් කතා කරන්න පුළුවන් ග්ලාස් ගැන. එයාගේ තියෙන ක්වොලිටි. එයාගේ බෝරෝ සිලිකේට් මොකද්ද? කොච්චරක් තියෙනද percentage එක? හරිද? එතකොට අපි ඒකේ අංකයක් දෙනවා. හරිද? 3.1ද මොකද්ද කියලා අංකයක් දෙනවා. ඒ අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් ලැබෝරටරි ව්‍යාස හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ. නිකම් බෝරොසිලිකේට් දැම්මට ඒකට බෝරොසිල් කිව්වට අපි හරියන්නේ නැහැ. අපිට රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් එන්න ඕනේ බෝරොන් කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක. පැහැදිලිද? මම සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා. තව පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මේ ග්ලාස් වල තියෙන ෆිසිකල් ස්ටේට් එක මොකක්ද? ග්ලාස් වල තියෙන භෞතික අවස්ථාව. ග්ලාස් කියන්නේ කවුද? භෞතික අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. ඝන, ද්‍රව, වායු. මේ ග්ලාස් තියෙන්නේ මොන භෞතික අවස්ථාවද? ඒක තියෙන්නේ නේද? අපි කියනවා ඝන කියලා. නේද? ඇත්තටම ග්ලාස් කියන්නේ මොකද? තිකි ලික්විඩ් එකක්. ග්ලාස් කියන්නේ තිකි ලික්විඩ් එකක්. හරි? අපි ඉංජිනේරින් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ලොකු ග්ලාසස් පාවිච්චි කරනවා. හරි? මේ ලොකු ග්ලාසස් අවුරුදු 10ක් විතර යනකොට මොනවද වෙන්නේ? යටින් ඉදිමෙන්න ගන්නවා. හරි? ඒ නිසා ඒ වගේ ග්ලාස් අපි ඉංජිනේරින් වලදී මොනවද කරන්නේ? හරියට හතරැස් වලට හැදුවොත් ඒක අවුරුදු 10කින් අපි සර්විස් කරනකොට අනිත් පැත්ත හරවලා සෙට් කරන්න පුළුවන් නැවත. ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒව නිකන් මනක් කල්පිත දේවල් විතරයි. හරිද? ඕකේ. ඒක ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔක කැඩෙනවනේ. නැත්තම් ඔක වෙනස් කරනවනේ ආකෘතිය අපි. නේද? ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? සම්පූර්ණයෙන් අපි උඩු යටිකුරු කරලා ඉන්වර්ට් කරලා අපි ෆික්ස් කරපුවම අයිත් එක අනිත් පැත්තට ගලනවා. මේකේ තනින් තන ක්‍රිස්ටල්ස් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේකට සෙමි සොලිඩ් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල ඇමෝර්ෆස් නේචර් එකක් තියෙනවා. සමහර තැන්වල මොනවද තියෙන්නේ? ක්‍රිස්ටලයින් නේචර් එකක් මේකේ තියෙනවා. හරිද? ඕක තමයි අපි සරලව ගත්තොත් ග්ලාස්. එහෙනම් අපි ගත්තොත් වෝටර් බොටල් එක ඩිස්ටිල් වෝටර් ගත්තොත් අපි ඩිස්ටිල් වෝටර් ග්ලාස් කන්ටේනර් එකක අපි මොනවද දෙන්නේ? ස්ටෝර් කරන එක හරිද? නෑ. එහෙනම් ඕගලන්ගේ ඩිස්ටිල් යුනිට් එක ගලවලා බලන්න. ඩිස්ටිලේෂන් යුනිට් එක ගලවලා බලන්න. ඩිස්ටිලේෂන් යුනිට් එක ගලවලා බලනකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ ග්ලාස් එකක්. ස්ටෝර් කරන්නේ ග්ලාස් එකක්. එහෙනම් මෙතන ස්ටෝර් වෙන්නේ hot water. hot water එනකොට උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට මේ ග්ලාස් එක ඩිසෝල්ව් වෙන්න බැරිද? ගොඩාක් ඩිසෝල්ව් වෙන්නේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් ඩිසෝල්ව් වෙනවා. ඒවත් සමහර වෙලාවට මොනවද වෙන්නේ? ඒවා බලපානවා අපේ රිසර්ච් වලට. බලපාපු අවස්ථා තියෙනවා. අපිට හොයාගන්න බෑ කොහෙන්ද මේ ආවේ කියලා. බලනකොට ඉන්නේ මොකෙන්ද? අර අපේ කන්ටේනර් එකෙන් තමයි ඔක එන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේවා ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ මොනවාද? ප්ලාස්ටික්. ඒකට වර්ග තියෙනවා වෙනම රීසයිකල් නම්බර් 7ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකෙන් අපි සමහර රීසයිකල් නම්බර් 3ක් විතර මේකට රෙකමන්ඩ් කරනවා. හරිද? අපිට පොලිඑතිලීන් ගන්න පුළුවන්, පොලිප්‍රොපිලීන් ගන්න පුළුවන්, පොලිස්ටයිරීන් ගන්න පුළුවන්. හරි? අපි මේකට PVC ගන්නෙ නැහැ. PVC ගන්නෙ නැත්තේ ඇයි? ඒ ක්ලෝරින් රෙඩිකල්ස් එන්න පුළුවන්. හරි? සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා ග්ලාස් ව්‍යාස්. මම දැකලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ යන ළමයි එහෙම පාවිච්චි කරන මේ මොනවාද ප්ලාස්ටික් ව්‍යාස්. ඒක කහ පාට වෙලා. මේ කහ පාට වෙන්නේ ඇයි? අපි මේක ගන්නවා. මේක කහ පාට වෙන්නේ ඇයි? මේක දැන් සුදු පාටයි. ඇයි මේක කහ පාට වෙන්නේ? මේක ඩිග්‍රේඩ් වෙන්න ආරම්භ වෙලා. එතකම් මේක පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා රෙඩිකල්ස් හදනවා. රෙඩිකල්ස් හදනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපිට
කාසිනෝජෙනික් ඉෆෙක්ට් එකක් මෙයා ලබා දෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේක ඩිස්පෝසිබල්. හරිද? අපි ඒක එකපාරක් දෙපාරක් යූස් කරා විසික් කරා. නැත්නම් රීසයිකල් කරා. මේක දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන එක සුදුසු නෑ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තිනවා මෙයාගේ රිප්ස් තියෙනවා. ග්ලාස් බොටල් එකේ රිප්ස් තියෙනවද? මේ ග්ලාස් වල රිප්ස් තියලා හදලා තියෙනවද? නෑ. ඇයි? මොකක්ද මේ රිප්ස් කියන්නේ? ඇයි මේ රිප්ස් තියෙන්නේ? මොකටද? මේක හරි තුනියට හදලා තියෙන්නේ. මේක තුනියට හදලා තියෙන්නේ. තුනියට හදලා තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? මේක ඇඹරෙනවා. එතකොට මේකේ සන්ධාරණ කෘත්‍ය දෙන්න තමයි මෙතන මේ රිප්ස් තියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අද දැනගන්න ඇයි මේ රිප්ස් කියන්නේ කියලා. හරිද? ඒ සන්ධාරණ කෘත්‍ය කියන්නේ තමයි මේ රිප්ස් ටික අපි තිබ්බේ. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට දැන් අලුතෙන් ලෝකේ වතුර අපි බොන වතුර හරි කමක් නැහැ. ඒව ස්ටෝර් කරන්න ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අපි බොන වතුර ස්ටෝර් කරන්න ඒගොල්ලෝ ගන්නේ මොකද්ද? ග්ලාස් ව්‍යාස්. බොන වතුර. ඒකට සෝඩියම් ආවයි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඒ වතුර බොටල් ඒගොල්ලෝ හදනවා මොකද්ද? හරි තුනියට, thin layer. Okay? So in this case what happens? The glass layer coated with what? The plastic. හරි ඒකට අපි කියන double layered one. හරි double layered කියලා. හරි ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? ග්ලාස් වලට යන වියදම අඩු කරන්න. හරිද? හැබැයි ඒවා අපිට රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්ද? ඒවා අපිට රීසයිකල් කරන්න අමාරුයි. මේ කියන්නේ බැහැයි කියන්න බෑ. රීසයිකල් කරන්න අමාරුයි. තේරුණාද වැඩේ? හරි. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මම කිව්වා මේ glasswares we can divide into 3 parts: volumetric or measuring glasswares, the transferring glasswares, and what? Containers. Okay? So now look, volumetric measuring devices. Hurry, there are so many volumetric devices. The volumetric devices we can subdivide into the mainly what? The 5 parts. What are they? The burettes. Hurry, the burettes. Hurry, we are separately categorizing the burette. Hurry, මේ burette උත් තියෙනවා. burette දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? මේ එක burette එකක් විතරයි. මේකේ තියෙනවා 10 ml. 15 ml. නේද? මොකද 50 ml, 100 ml, 200 ml. හරිද? ඒ වගේ මෙයාගේ තියෙන මෙතන ඉඳන් මෙච්චරක් විතර උස ඒවත් තියෙනවා. අපිට ඒව ඕන හදලා ගන්න පුළුවන්. නේ පොලිමර් ලැබ් වල එහෙම වැඩ කරන ඒගොල්ලෝ දැකලා ලොකු බිවුරක් තියෙනවා. හරිද? මේ අපි සාමාන්‍ය normal laboratory වල පාවිච්චි කරන 50 ml එක විතරයි. Okay. අපි සමක් කාලවට ඒවට කියනවා columns කියලා කියනවා. Okay. So the next one, what's it? Volumetric flashes. The volumetric flashes. මේ තියෙන මොනවද? මේ තියෙන්නේ volumetric flashes. මේවා අපි ගන්නේ මොකද volumetric measurements වලට තමයි මේවා අපි use කරන්නේ. හරි? Okay. මේ වල තියෙන range එකක්. මට කියන්න පුළුවන් ද range එක? කොහොමද මේක තියෙන range එක? සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕන volume එකක් lab එකේ හදා ගන්න පුළුවන්ද? lab එකේ හදා ගන්න බෑ. ඒකට special range එකක්. අපිට තියෙන මොකද්ද 1 ml, 2 ml, ඊළඟට අයිත් තියෙන්නේ 5 ml, 10 ml. හරිද? ඊළඟට තියෙනවා 25, ඊළඟට 50, ඊළඟට 100, ඊළඟට අයිත් ඒක තමයි. අර UK වල නේද? එකක් තිබ්බා, ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බා 200 ml. හරිද? දැන් ඒක නෑ. හොයාගන්නවත් නෑ. සමහර පරණ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙනවා. හරිද? පරණ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙනවා. නේද? ඔයගොල්ලන් පරණ A level papers බැලුවත් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මොනවද? 200 ml එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? දැන් ඒව නෑ. දැන් අයිත් තියෙන්නේ මොකද්ද? 500 ml, ඊළඟට 250, 500 නේද? ඊළඟට 1000, ඊළඟට 2000, ඊළඟට තියෙන්නේ 5000. හරිද? අන්න ඒ වගේ තමයි අපි volumetric measurements ටික යන්නේ. ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. අපිට කියන්නකෝ
අපිට 200ක් ඕනේ කියලා. මොන හරි සොලියුෂන් එකකින්. එහෙනම් අපි හදන්න ඕනේ මොකද්ද 250. අපිට 300ක් ඕනේ කියන්නකෝ. අපිට ඔප්ෂන් එකක් නැහැ 200 මේ මොකද්ද 250 එකක් හදලා 50 ml එකක් හදලා ඒ දෙක එකට ගන්න විදියක් නැහැ. අපි කරන්නේ මොකද්ද? කෙලින්ම හදන්නේ 500 ml හදන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට තුන්වෙනි කාණ්ඩය තමයි third category volumetric transfer pipettes. හරිද? volumetric pipettes. නැත්නම් අපි කියන එකට මොකද්ද? transfer pipette. මොකද්ද මේ volumetric pipettes? transfer pipettes කියන්නේ. මෙන්න මේවට. bulb pipette වල. මේකේ අපි එක මාක් එකයි තියෙන්නේ. හරි? මේව තමයි අපි transferring වලට ගන්න. හරි? ඒක වෙනම જાතියක්. ඊළඟට අපි හතරවෙනි එක තමයි measuring or graduated pipettes. මේ තියෙන්නේ ඊළඟ කැටගරි එකට. හරිද? measuring. එහෙමත් නැත්නම් මොකද්ද මේ? graduated pipette එක. මේ දෙක වෙනස්. මේ දෙන්නගෙන් කවුද accuracy එක වැඩි? මෙයාගේ accuracy එක වැඩි කවුද? මෙයා නෙමෙයි. accuracy වැඩි මෙයා. ඇයි accuracy එක මේක වැඩි? මෙයාගේ තියෙන එක calibration එකයි. මෙයාගේ තියෙනවා calibration දෙකක්. පැහැදිලිද? හරිද? ඊළඟට අපි කතා කරනවා graduated cylinders නේද? ඒක වෙනමයි. දැන් මේකේ තියෙනවා නේද? මේ pipette ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. නේ? serological pipettes. නේද? තව එකක් තියෙනවා මේ වගේ pipettes. හරි? මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. මේකෙන් මනින්න මොන වගේ ලික්විඩ් එකක්ද? ඔයගොල්ලෝ බ්ලඩ් මනින්නේ මොකෙන්ද? බ්ලඩ් මනින්නේ මොකෙන්ද? එතකොට ඔය ටික ලික්විඩ් එකක් මනින්නේ මොකෙන්ද? මට කියන්න බෑ. The normally inside the laboratory, the normal thick liquids we are measuring by using this. Is that correct? හරිද? කියන්න බලන්න. වැරදි. හරිද? අපි මයික්‍රෝබයොලොජි ලැබ් වලත් මොකද කරන්නේ? thick liquids මේකෙන් මනිනවා. මේක වැරදි. මේකෙන් බයින්න බෑ. එහෙනම් ඒකට අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද? වෙන එකක්. ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද? serological pipettes. ඒ කියන්නේ ඒකේ කට මීට වඩා පළල්. මීට වඩා පළල්. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒක ඇතුලේ තියෙන එක ඔක්කොම වගේ අපිට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ හිර වෙන්නේ නැතුව. දැන් මේකෙන් අපි dilute solution එකක් මැන්නම මේකේ එකතු වෙන ප්‍රමාණයයි sticky liquid එකක් මැන්නම මේකේ ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණයයි ඒ දෙක දෙකක්. හරිද? ඒ දෙක දෙකක්. ඒ කියන්නේ අපිට correct measurements නෙමෙයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. හරි? මට මේ ගැන කතා කරන්න වෙනම දවසක් ඕනේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ පස්සේ දවසක මුළු දවසක් අරගෙන දෙන්න මට. මම මේක තව විස්තර කරලා මම කියන්නම්. ඕකේ. ඊළඟට තව ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. හරි? So think about this. හරි. හරි. මට කියන්න බලන්න අපි දන්නවා early May flash. නේද? early May flash. early May flash කියන්නේ measuring device එකක්ද? මෙතන නෑ අපිට conical flash එකක් නෑ අපිට. හරි? එතකොට ඒකේ ගාලා තියෙනවනේ graduation 25යිද 30යිද ඒව graduate කරලා තියෙනවා. ඒව හරිද? ඒව වැරදි. හරිද? ඒව හරි measurements නෙමෙයි. ඒක rough measurements වගේක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට beakers. මේ beakers වල තියෙන measurements හරිද? මේ measurements ඔක්කොම rough measurements. ඒකින්ද early May flash beakers නේද අපි categorize කරන්නේ නැහැ. මොකේද? මොකක් category? volumetric measuring නේද? tools යටතට අපි ගන්නෙ නැහැ. Okay? early May flash and beakers are not නේද volumetric measuring devices. Okay? පැහැදිලිද? සමහර ඒවල සමහර companies වලින් ගහන ඒවල ඒගොල්ලන්ගේ 100ට plus or minus 105ක වෙනසක් තියෙනවා. error එකක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය device එකකට වඩා
නේද? මේ device එක ටිකක් හොඳයි. ඒකේ error එක ගහලා තියෙනවා. දැන් මේ B එක ගත්තම මේ B එකේ බලන්නකෝ මෙතන මේ සුදු පාට area එකක් තියෙනවා. මේ සුදු පාට area එකක් තියෙනවා. මේ සුදු පාට area එකක් තියෙන්නේ මොකටද? දැන් මේ B එකෙත් තියෙනවා සුදු පාට area එකක්. හරි? ඊළඟට මේකෙත් තියෙන සුදු පාට area එකක්. හරි? ඇයි මේ සුදු පාට area එකක් තියෙන්නේ? ඇයි මේ සුදු පාට area එකක් තියෙන්නේ? ඇයි මේ සුදු පාට area එකක් තියෙන්නේ? මොකටද? දැන් මේ සුදු පාට area එකේ කවුරු හරි ලියලා තියෙනවා permanent marker එකකින්. හරිද? කැම්පස් එකේනේ ලියලා තියෙනවා permanent marker. ඒක හරිද? නෑ. මෙතන ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? මේකේ තියෙන note එකක් දාන්න තමයි. හරිද? note එක දාන්න ඕනේ මොකෙන්ද? HB pencil එකකින්. ඒක මකන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ඇවිල්ලා මේක whiteboard marker එකකින් දාන්නේ නැහැ. ඒක මැකෙනවා ඉක්මනට. නමුත් HB pencilෙන් දැම්මොත් මේක හිටිනවා. පස්සේ අපිට මකනේ මකලා අපිට දාන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට මම දැක්ක මෙන්න මේ device එකේ මේ ලියලා තියෙනවා මේ. මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. permanent marker එකකින්. හරි? මේම සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියනවා permanent marker. මම දැකලා තියෙන research lab වලට ගියාම research students ලා ලියනවා තියෙන මාකර් හැම එකකින්ම ලියන ඔක්කොම glass wares. පස්සේ මොකද වෙන්නේ? glass wares හොද ගන්න බෑ. නේද? මංගල අපි එimhe සෑහෙන කට්ට කාලා තියෙන ඒව හොදන්න. නේද? මේව හොදන්න බෑ. යන්නේ නැහැ. මේක මොකක් හරි chemical එකක් දාලා හොදන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකට වැඩ ගොඩාක් කරන්න ඕනේ. හරි? ඕකේ. හරි. එතකොට දැන් බලන්න මෙන්න මේ glass wares මම grade දෙකකට බෙදනවා. ලෝකේ තියෙනවා මේවල grade. හරිද? grade තියෙනවා. grade දෙකකට මම බෙදනවා. The class A and class B. The class A and the class B. The class A mean what? The class A mean that is what? A one laboratory grade. The class B mean एक student grade. එහෙනම් අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන class A ද class B ද? class B ගොඩක් තියෙන class B. එහෙනම් අපි විශ්වවිද්‍යාලයට class B ගැනීම වැදගත්ද? අපිට first year ට කමක් නැහැ. නේ? නමුත් first year exam එකට අපිට class B තියන්න බෑ. නමුත් අපි first year exam එකට තියෙන්නේ අපි දන්නේ නැහැ මේක class A ද class B ද? එක එක જાතියේ glass wares තියෙනවා. හරිද? glass wares තියෙනවා. එතකොට ළමයින්ගේ උත්තර එහාට මෙහාට fluctuation වෙන එක නේද? මොකද එන්නේ සාධාරණයිනේ. හැබැයි අපි ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද? අපි හිතාගත්ත ලකුණු නැත්නම් අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරපු නේද? ඒ වැලියු එක තමයි අපි මෙතන සටහන් කරන්නේ. එතකොට ළමයිට අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැද්ද? ළමයිට අසාධාරණයක් වෙනවා. නැත්නම් අපි රිසර්ච් එකක් කරනකොට අපි ඕව බලන්නේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? රිසර්ච් එක කම්ප්ලීට්ලි මොකද වෙන්නේ? වැරදි. පැහැදිලිද? හරි. වර්තමානයේදී මේ class A තියෙනවා, class B තියෙනවා. මේ class B වලටත් වඩා lower grades තියෙනවා. නේද? Some qualities are very what? very bad qualities. හරිද? මේක අපිට මේ චයිනා වලින් නැත්නම් ඉන්දියාව වලින් එන තේරෙනවද? මේ glass ware සම්පූර්ණ වැරදි. හරි? ඒව අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකේ grade එකකුත් නැහැ. මොකුත් සඳහන් වෙලාත් නැහැ. grade එකක් සඳහන් වෙලා නැහැ කියන්නේ මේ glass ware එක මොකක්ද? No any indications mean? No any classes mean? ඒ මොකක්ද? ඒක ඇවිල්ලා class B එකට වඩා grade එක අඩු glass wares තමයි අපි එහෙම වර්ග කරන්නේ. දැන් ලෝකේ අලුත් වර්ගීකරණයක් එනවා, ඇවිල්ලා තියෙනවා A's කියලා. හරි? A's. මේ A's වල සමහර glass wares ඒක A's කියන්නේ B grade එක වගේ. හරි? නමුත් සමහර glass wares A's කියලා කියන්නේ B grade එකට වඩා උඩින් ඉන්නවා, A grade එකට වඩා යටින් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? A grade එකට වඩා යටින්
B grade එකට වඩා උඩින්. එහෙනම් අපි A grade එක නැති වුණාම නේද? සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔය AS grade එක අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේ glassware එක ගත්තොත් මම හිතන විදියට මේ glassware එක ගත්තොත් AS glassware එක. තියෙනවා AS grade එකක්. හරි? This is what? The AS grade one. හරිද? එහෙනම් රිසර්ච් එකකට මේ AS grade එකකින් කරන එක හරිද? AS grade එකකින් කරන එක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. හරිද? සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. හරි. එතකොට මේ මම කතා කරපු ඒවා දැන් සමහර වෙලාවට ප්ලාස්ටික් වේස් තියෙනවා. නේද? some plastic wares නේද? Made up of what? Teflon, polypropylene නේද? polystyrene නේද? ඒ වගේ වලින් හදන ඒවා අපි B grade එක යටතට වර්ග කරනවා. හරි? පැහැදිලිද? සමහර ඒ වලට ආසන්න ඒවාත් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වර්ග කරපු එක එක levels. Okay. So now, carefully look this. This is what? The A grade glassware. And this is what? The B grade glassware. Sorry? A grade glassware and B grade glassware. So the now, me මොකද්ද මේ? මේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? මේ තියෙන 50 ml කියලා ගහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? එයාගේ වොලියුම් එක. හරිද? එතකොට මෙතන ගහලා තියෙන්නේ 10 කියලා. ඒ මොකද්ද එයාගේ වොලියුම් එක. මෙතන දැක්කද පොඩි වෙනසක්. මෙතන 0.1 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඉරක් ගහලා 0.1 ගහලා තියෙනවා. එහෙනම් එයාව ග්‍රැජුවේට් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? 0.1කින් 1ට 0.1කින් 1ට. ඊළඟට මේක එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ කියන්නේ මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? This is what? Constant the volume glassware. Look like this. Constant volume glassware. නැත්තම් මෙහෙම. මේ වගේ glassware එකක්. Graduation නැහැ. හරි? Okay. දැන් ඊළඟට තව ලස්සන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. Look, what is it? 20 degree centigrade. මේ මොකද්ද මේ? 20 degree centigrade. හරි? කවදාවත් අපි කන්සිඩර් කරලා තියනවද ඕකේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක? මට කියන්න බලන්න. ඕගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා අවුරුදු කීයක්ද? අවුරුදු 20ක් 25ක් නේද? අවුරුදු 20ක් 25ක්. ඕගොල්ලෝ glass wares order කරනකොට ටෙම්පරේචර් එක ඕගොල්ලෝ දැම්මද? අපි වැඩ කරන්නේ මොන ටෙම්පරේචර් එකේද කියන්නේ? අපි 30 අපි කියමුකෝ අපි 25 වැඩ කරනවායි කියලා. හරිද? එහෙනම් අපි 30 වැඩ කරන ලැබ් එක ඇතුලේ අපි 20 වලින් කැලිබ්‍රේට් කරපු glassware එකකින් වැඩ කරනවා. මේ රිසර්ච් එක හරියද? රිසර්ච් එක හරියද? රිසර්ච් එක වැරදිනේ. ඇයි ඒ? මෙයාගේ glassware එක expand වෙලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ expansion coefficients අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙයාගේ වොලියුම් එක ඇතුලේ තියෙන accurate වොලියුම් එක අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි glass wares order කරනකොට අඩුම ගානේ කරනට කියන්න ඕනේ 27 25 වල calibration එකක් දෙන්න. 27 වල calibration එකක් දෙන්න. හරිද? එහෙම අපි standard එකකට යනවා නම් අපි order කරන මේ ඔක්කොම glass wares මොකද කරන්න ඕනේ? එකම temperature එකෙන් අපි order කරන්න ඕනේ. කියන්නේ volumetric glass wares. එකම temperature එකකින් order කරන්න ඕනේ. දැන් මේක 25 වෙලා මේකත් වාසනාවට මං හිතන්නේ 20. මේකත් 20. සමහර ඒවා තියෙනවා මේක ගත්තොත් 27. මේක ගත්තොත් 27. හරිද? 27. පේනවද මන් දන්නේ මේක 27. මේක 27. හරිද? මේක 27. හරි? එතකොට මොකද වෙන්නේ?
මේ වලින් හදන වොලියුම් හැම එක්කෙනාගේම එකමද? නෑ වෙනස්. එහෙනම් අපි රිසර්ච් එක හරියද? නෑ. බලන්නකෝ. එහෙනම් අපි මං කිව්ව කතාව හරිනේ. අපි කරපු රිසර්ච් වලින් 99%ක්ම නේද? වැරදි. අපි මේ ග්ලාස් වයර්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙනම් අපේ ලැබෝරටරි එක අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ටෙම්පරේචර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ කීයටද? 27ට. එහෙනම් අපේ ලැබෝරටරිස් 27ට කන්ට්‍රෝල් කරනවද? 20ට කන්ට්‍රෝල් කරනවද? නැහැ. සුද්දාගේ ලැබෝරටරිස් ඒගොල්ලෝ ටෙම්පරේචර් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවා. එහෙනම් අපි ලැබ් එකක් හදනකොට ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ස්ලා විදියට මේවා ටික දන්නේ නැතුව අපි මේකට උදව් කරොත් එහෙම අපේ ලැබ් එක හරියද? අපේ ලැබ් එක වැරදි ස්ටෑන්ඩඩ්ස් නැහැ. අපිට කවදාවත් ISO ගන්න බෑ. මේ අපේ ISO ලැබෝරටරිස් තියෙන කීපයයි. හැබැයි ඒ වලත් මේ යන වොලියුමෙට්‍රික් ඇනලිසිස් වැරදි. මගෙත් එක තරහ වෙයි. හොඳේ. අපේ යාළුවෝ ඉන්නේ. හරිද? ඒ වුණාට වොලියුමෙට්‍රික් ඇනලිසිස් මේකේ වැරදි. පැහැදිලිද? එහෙනම් මොකද්ද මෙතන විශේෂම දේ? අපි කතා කළ යුතු විශේෂම දේ තමයි මේ ටෙම්පරේචර් එක ගැන අපි හොඳට බලන්න ඕනේ. මේ ටෙම්පරේචර් එක අපි එකම ටෙම්පරේචර් එකකින් ඕඩර් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපේ ලැබ් එක මොකද කරන්න ඕනේ? අපි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ same temperature එක. නේ? Otherwise what happens? When temperature changes, the volume also changes. Okay? Temperature changes, volume also changes. හරි? දැන් ඊළඟට මේ මම ගන්නවා තව ඉන්ඩිකේෂන් එකක්. මේ බලන්න. මේ EX මෙතන තියෙනවා EX කියලා. මොකද්ද මේ EX කියන්නේ? මොකද්ද මේ EX කියන වර්ඩ් එකකින් අපි කතා කරලා තියෙන්නේ? හරිද? මොකද්ද මේ EX කියන වර්ඩ් එකෙන් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? EX. මොකද්ද කරන්නේ? වොලියුම් එක ඔව් අපි මේ EX එකකින් කියන්නේ වොලියුම් එක ගන්න ඕන වෙලා නෑ. මේ EX එකකින් කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ වොලියුම් එක correct වෙන්නේ හරි වෙන්නේ හරිද? Okay, we can take the correct volume after delivery. හරිද? මේ කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ වොලියුම් එක ඩිලිවර් කරාට පස්සේ තමයි ඒ වොලියුම් එක හරි. හරිද? එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේකට delivery prepares කියලා. හරි. තව එකක් තියෙනවා මෙතන ඉන්ඩිකේෂන් එකක්. මොකද්ද? IN කියලා ඉන්ඩිකේෂන් එකක් තියෙනවා. තව පෙන්නන්නම් IN කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ EX. මේ ඔක්කොම ගහලා තියෙන්නේ EX. මේ ඔක්කොම ගහලා තියෙන්නේ EX. හරි? මේ ඔක්කොම ගහලා තියෙන්නේ EX. පේන්නේ නැහනේ. හරිද? මේ ඔක්කොම ගහලා තියෙන්නේ EX. හරි? ඕකේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඩිලිවර් කරපුවාට පස්සේ තමයි වොලියුම් එක හරි. එහෙනම් මේකේ ගාලා තියෙනව මොකද්ද? මෙයාගේ ගාලා තියෙනවා මට මේව පේන්නේ දැන් මම නාකි මේ IN කියලා ගහලා තියෙනවා. මේක මට පේන්නේ නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. IN කියලා ගහලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇතුලේ තියෙන වොලියුම් එක තමයි 250 වෙන්නේ. හරිද? මේක හැලුවම නෙමෙයි 250 වෙන්නේ. ඇතුලේ තියෙන වොලියුම් එක තමයි 250 වෙන්නේ. හරි. දැන් මම පිපෙට් එකකින් සොලියුෂන් එකක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. හරිද? මම අවුරුදු 20ක් විතර ACLT නේද ඉගෙනුවානේ ඔයගලන්ට. නේද? ACLT CLT ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙනුවා. ලැබෝරටරි දේවල් මම ඉගෙනුවා. හරි? දැන් මම ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා මීට ඉස්සෙල්ලත් කොහොමද පිපෙට් එකකින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ? The how transferring the liquid by using the pipette. කොහොමද ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ? මට කියන්න බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියයි vertical තියෙන්න ඕනේ, flash එක slant වෙන්න ඕනේ. නේද? එහෙම කියයි. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ? මේක අපි ලස්සනට ඉලූට් කරන්න ඕනේ. ඉලූට් කරාට පස්සේ අපි ඩ්‍රේනින් ටයිම් එකක් කියලා එකක් මෙන්නනේ. එතෙන්දී අපි මොනවද කරේ? ඔයගලන්ගේ ටීචර් නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ලෙක්චරර් ඔයගලන්ට කියන්නේ නැති
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියලා කවුන්ට් එකක් යන්න කියලා. ඒ කවුන්ට් එක හැම එකටම කොන්ස්ටන්ට් තියන්න කියලා ඇති. හරිද? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ තප්පරෙන් තප්පරේනේ. තප්පර 10ක් ඔයගලන්ට ඉන්න කියලා ඇති. හරි? එතකොට ඒක හැමතිස්සෙම හරිද? ඒක හැමතිස්සෙම හරි නෑ. ඇයි ඒක හරි නැත්තේ? මෙතන ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා වෙලාව මේක තප්පර 15යි. හරිද? මෙතන තප්පර 15යි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද වෙන්නේ? මේක තප්පර 10ක් නෙමෙයි. මේකේ ෆුල් ඉලූෂන් එක වෙන්න මොකද වෙන්නේ? තප්පර 15ක් ඉන්න ඕනේ. නේ? තප්පර 15ක්. දැන් තේරුණාද? එහෙනම් මේ පෙට් එකක් මේකේ තප්පර 15ක් ඉන්න ඕනේ. එයාගේ සම්පූර්ණ ඉලූෂන් එකට. හරි? දැන් මෙයාගේ දැන් මේගොල්ලන්ගෙත් බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ගෙත් තියෙනවා මොකද්ද? ඒ වෙලාව ගහලා තියෙනවා. හැම පිට් එකම ගහලා තියෙනවා. හරිද? ඒක හොඳ ග්‍රේඩ් එකක් නම් ගහලා තියෙන්න ඕනේ. හරි? එහෙනම් මේක තප්පර 15ක් ඉන්න ඕනේ. සමහර ඒවල තප්පර 10යි. හරි? එතකොට ඒ තප්පර ගාන අපි ඉන්න ඕනේ ඉලූෂන් ටයිම් එක අපි ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් ෆුල් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ නැහැ වොලියුම් එක. පැහැදිලිද? ඊළඟට මේ පෙන්නලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට මොකද්ද? ධන ඍණ කියලා. මොකද්ද මේ? මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මොකද්ද? accuracy එක. හරිද? මෙයාගේ වොලියුම් එක මැන්නොත් මෙච්චර වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වොලියුම් එක මැන්නොත් මෙයාගේ මේ 0.1 වෙනසක්. මේක 0.03. එහෙනම් මෙයාගේ accuracy එක ඔයගලන්ට තේරෙනවා කොච්චර වැඩිද කියලා. එහෙනම් අයිත් මම කන්ෆර්ම් කරනවා අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල වැඩ සඳහා අපි ගත යුත්තේ A grade එකමයි. හරි accuracy එක වැඩිමයි. නැත්නම් අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් පේපර් එකක් දාන්න බෑ. හරිනම් අපි පේපර් එකක් දානකොට ලියන්න ඕනේ මොන glassware'ස්ද? තේරෙනවද? එයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මොනවද? ඒ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඔයගලගෙන් ප්‍රශ්න කරොත් එහෙම නැත්නම් ඒ ආචාර්යවරයාගෙන් හරි ඒ ස්ටුඩන්ට්ගෙන් ප්‍රශ්න කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ මොන glassware'ස්ද යූස් කරේ? ඒ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කියන්න පුළුවන්ද කියලා එයාට කියා ගන්න බැරි වුණොත් ඔක අල්ලලා විසික් කරන්න කියනවා. එයා අවුරුදු 4-5ම ඉවරයි. හරිද? එතනින් අයිත් මුලින් ඉඳන් කරන්න වෙනවා. එහෙම කරන්න කියන්නේ නැහැ ඉතින්. හොඳේ? හරිද? මං කිව්වේ ඒක වැරදි. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒක වැරදි. එහෙනම් මේක ගොඩක් accurate මේ B grade එකේ accuracy එක අඩුයි. A grade එකේ සාමාන්‍ය accuracy එක ගොඩක් වැඩි. හරි? මෙන්න මෙහෙමත් අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මේ මෙතන අපි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ නේද? සාමාන්‍යයෙන් AS grade එකක් හඳුන්වලා තියෙනවා අලුතෙන් නේද? දැන් මේ මොකද වෙන්නේ? ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒක ආවේ මොන පැත්තෙන්ද? ඒක ආවේ ඒක යුරෝපියන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ආවේ. ඒක දැන් යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් ඒ පැත්ත ඔක්කොම ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක දැන් අනුගමනය කරන් යනවා. දැන් චයිනා, ඉන්දියා ඔක්කොම මේ ස්ටෑන්ඩඩ් පාවිච්චි කරනවා. හරි? මෙන්න මෙතනට මං එනවා. මේ බලන්න. මෙතන TC කියලා මාක් එකක් තියෙනවා TD. අර මං කියවනේ EX කියන මාක් එක. ඒ EX කියන මාක් එක වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් TD කියන මාක් එකක්. හරි? ඒ වගේම IN කියන මාක් එක වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? TC කියන මාක් එකක් නේ? ඒ TC කියන්නේ මොකද්ද? To contain. හරිද? TC කියලා අපි කතා කරන්නේ ඇතුලේ ඉන්නකොට තමයි ඒ වොලියුම් එක හරි. එහෙනම් මෙතන TD කියන්නේ මොකද්ද? TD කියන්නේ ඩිලිවර් කරපුවම තමයි ඒ වොලියුම් එක හරි වෙන්නේ. හරි? දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තිනවා blowing pipettes and non blowing pipettes. නේ? ඔයගොල්ලෝ A level කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ටීචර් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ලෙක්චරර් ඔයගොල්ලන්ට කියලා ඇති පිපෙට් එකෙන් ගත්තට පස්සේ නේ අන්තිම බිඳුව ඩ්‍රොප් එක බ්ලෝ කරන්න එපා කියලා. අන්තිම බිඳුව බ්ලෝ කරන්න
එපා කියලා. ඒක සාධාරණද? කියන්න බලන්න. ඒක සාධාරණද? ඒක සාධාරණ නෑ. ඇයි මෙතන තියෙනවා පිපෙට් දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි බ්ලෝවින් පිපෙට්, ඊළඟ එක තමයි non බ්ලෝවින් පිපෙට්. එහෙනම් අපි මේ පාවිච්චි කරන මේ පිපෙට් මේ ඔක්කොම මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ non blowing pipette. හරිද? මේවල ඔට්ටු නෑ මොකද්ද? අන්තිමට ඉතුරු වෙන වොලියුම් එක පිඹලා දාන එක ඔට්ටු නෑ. හරිද? පිඹලා දාන එක ඔට්ටු නෑ. මේකේ මෙතන ඉතුරු වෙන එක අපි ඉවත් කරන්නේ නෑ. නමුත් blowing pipette වල මොකද කරන්නේ? අපි ඒක blow කළා දාන්න ඕනේ. blow කරොත් තමයි ඒක නිවැරදි වෙන්නේ. කොහොමද blowing pipette එකක් සහ non blowing pipette එකක් හඳුනගන්නේ? කොහොමද blowing pipette එකක්ද non blowing pipette එකක්ද කියලා අපි කොහොමද හඳුනගන්නේ? මොකද්ද තියෙන indication? So how can we identify that blowing pipettes and non blowing pipettes? So now the normal pipettes නේද? ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා blowing pipettes වල එක ඉරක් විතරයි මෙතන. මෙතන තියෙන එක ඉරක් විතරයි. මාක් එකේ තියෙන එක ඉරක් විතරයි. උඩ. හරි? එක ඉරක් විතරයි. නමුත් non blowing pipette blowing pipette වල ඉරි දෙකක් තියෙනවා. parallel lines දෙකක් තියෙනවා. හරිද? non blowing pipette වල තියෙන එක parallel line එකක් විතරයි. එහෙනම් A level ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා නේද? එහෙනම් අර අන්තිම බිඳුව පිඹලා දාන්නද එපාද කියලා. එහෙනම් ඒකට මහාචාර්යතුමා ලකුණු දුන්නේ මොකටද? මහාචාර්යතුමා ලකුණු දුන්නේ පිඹින්න එපා කියන එකට. හරිද? ඒක හරිද වැරදිද? ඒක වැරදි. මේ ටෙක්නිකල් දන්න ළමෙක් හිටියා නම් එයාට කරන අසාධාරණයක්. හරිද? ටෙක්නිකල් දන්න ළමයි ගොඩක් අපි හිතන්නේ දන්නේ නැහැ කියලා. නේද? ටෙක්නිකල් දන්න ළමෙක් ඉන්නවා නම් නේද? ඒක ওই වගේම තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. ආවතිතාවගුවේ වායු අවස්ථාවේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය මේ කන ලික්විඩ් ස්ටේජ් එකේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය කොච්චරද? 2යි. ඒක හරියන්නේ මොකද්ද? 250 ඩිග්‍රී සෙන්ටිග්‍රේඩ් වලට. ඕක 30 වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඕක එතකොට හරියයිද? මන් දන්නේ නැහැ. හොඳේ. ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. මේකේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වුණොත් මේ ආවතිතාවගුවේ තියෙන සමහර මූලද්‍රව්‍ය සොලිඩ් ස්ටේට් එක ලික්විඩ් වෙන්න බැරිද කියලා. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන්න. හරිද? පුළුවන්. එයාගේ ෆිසිකල් ස්ටේට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් මෙන්න මේ කාරණය මේ අපි කතා කරපු කාරණය බීක එකක් ගන්නකොට මේ කාරණය මොකද වෙන්නේ? හරි වැදගත්. අපි බලන්න ඕනේ මේ පිපෙට් එක මොකද්ද වෙන්නේ? ඩිලිවර් කරන්න ගන්න එකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් මේක ඇතුලේ මොකද්ද? to contain එකක්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. බලලා තමයි අපි ඒක මොකද කරන්නේ? මේ කාර්යය අපි සිදු කරන්නේ. දැන් තේරුණාද? සමහර ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙනවා. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වල මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒක ඩිලිවර් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් මොනවද කරන්නේ? ඒක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් මෙෂර්මන්ට් එක ගන්නත් පුළුවන් වගේ පිපෙට්ස් තියෙනවා. ඒ කලාතුරකින් අපිට හම්බ වෙන්නේ පිපෙට්ස්. පැහැදිලිද? මේ බලන්න. කෙරෝලෙම එක බලන්න පළවෙනි එක. හරි? what is it? ඒ මොකක්ද ඒ? that is what? volumetric cylinder. volumetric cylinder. මේ volumetric cylinder එකේ එයා පෙන්නලා තිනවා මේක class B. මේ එහෙනම් මෙයාගේ තියෙන IN මේක ඇතුලේ හිටියොත් තමයි ඔක හරි. ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනකොට නෙමෙයි. ඇතුලේ ඉන්නකොට තමයි වොලියුම් එක හරි. ඊළඟට මේ කැලිබ්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ 20 ඩිග්‍රී සෙන්ටිග්‍රේඩ් වල. හරිද? 20 ඩිග්‍රී සෙන්ටිග්‍රේඩ් වල. ඊළඟට එයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ගාලා තියෙනවා. මොකද්ද ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කියලා? පැහැදිලිද? අපි මෙෂර්මන්ට්ස් වලට සාමාන්‍ය ඇනලිටිකල් මෙෂර්මන්ට්ස් වලට අපි මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ ග්‍රැජුවේට් සිලින්ඩර් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Okay? The next one, middle one. So that is what? The B grade. The B grade එකක් ඒක. හරි? එහෙනම් ඒක මොකක්ද වෙන්නේ? EX එකක්. EX කියන්නේ? EX කියන්නේ මොකක්ද? ඒක TC එකක්.
නේ TC ද TD ද TD එක හරිද එහෙනම් ඒක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරොත් තමයි ඒ වොලියුම් එක හරි වෙන්නේ ඕකේ එහෙනම් මේක අපි ඉස්සලත් සාකච්ඡා කරා මේ මට ඕන උනේ IN එකයි EX differences ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕකේ පැහැදිලිද IN එකයි ඒ differences පෙන්නන්න තමයි මට ඕන හරි එතකොට අපි මේ සරලව කතා කරා මේ glasswares ගැන glasswares වල standards ගොඩාක් තියෙනවා හරිද මේ standards අපි වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපේ purpose එක සඳහා හරිද එහෙනම් අපි chemical laboratory එකකදී මොනවද කරන්න ඕනේ inside the chemical laboratory we should select what the glassware හරිද proper glassware හරිද එහෙනම් කොහොමද මේ proper glassware අපි order කරන්නේ අපි identify කරන්නේ කියන එක අද අපි ඉගෙන ගත්තා හරිද දැන් තව උදාහරණයක් මම කියනවා ඕගොල්ලෝ කවදාවත් ගෙනාපු පිපෙට් එකක් කැලිබ්‍රේට් කරලා තියෙනවද ආසාවට ආසාවට කැලිබ්‍රේට් කරලා තියෙනවද මේකක් කැලිබ්‍රේට් කරලා බලලා තියෙනවද මේක හරිද කියලා අපි බලලා නෑ මයික්‍රෝ පිපෙට් වලින් වැඩ කරන ඒගොල්ලෝ උස්සන්න බලන්න මයික්‍රෝ පිපෙට් එකක් කැලිබ්‍රේට් කරලා තියෙනවද අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මයික්‍රෝ පිපෙට් එකක් සතියකට සැරයක් නැත්නම් සති දෙකකට සැරයක්වත් කැලිබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ. එහෙමත් බැරි නම් මොකද කරන්න ඕනේ? එච්චර පාවිච්චි වෙන්නේ නැත්නම් මාසිකට සැරයක් හරි කැලිබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ. කොහොමද කැලිබ්‍රේෂන් එකක් කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන්. අපිට කැලිබ්‍රේෂන් යුනිට් එකකට යවුවම නේද වෙන රටවල තියෙනවා කැලිබ්‍රේෂන් යුනිට්. හරිද? ඒවල තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ගෙනාපුවා. හරිද? ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ගෙනාපුවා තියෙනවා. ඒවත් එක කැලිබ්‍රේට් කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලැබ් එකේදී කොහොමද කැලිබ්‍රේට් කරන්න පුළුවන්? අපි මයික්‍රෝ පිපෙට් එක අරගෙන ඩිස්ටිල් වෝටර් ටිකක් අරගෙන 25 ඩිග්‍රී සෙන්ටිග්‍රේඩ් නම් ඒ උෂ්ණත්වය යටතේදී අපි මොකද කීප වතාවක් අපි ඒක පිපෙට් කරලා අපි රිලීස් කරලා බලනවා මොකද්ද? හොඳ සෙන්සිටිව් බැලන්ස් එකකින්. හරිද? අපි කියන්නකෝ ඒක 1 ml කියලා තුන් පාරක් දැම්මොත් ඒ ආසන්න වශයෙන් මොකද වෙන්නේ? 1 ml මේකද 1 ml වලට එයාගේ ඇවරේජ් එක ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඕක සර්විස් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වලින් අපි ගන්නවා නිතර අපි මේකෙන් වොලියුම් මෙෂර් කරනවා. වොලියුම් මෙෂර් කරනකොට මේක කොරෝඩ් වෙන්නේ නැද්ද? මේක කොරෝඩ් වෙන්නේ නැද්ද? කොරෝඩ් වෙනවා. කොරෝඩ් වෙනවා. ඇතුලේ වොලියුම් එක වෙනස් වෙනවා. අපි කියනවානේ මෙතනින් අල්ලන්න එපා කියලා. ඇයි මෙතනින් අල්ලන්න එපා කියන්නේ? මේ අපේ ඇඟේ හීට් එකට මේක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. එක්ස්පෑන්ඩ් වෙලා මොකද වෙන්නේ? වොලියුම් එක වෙනස් වෙනවා. අපි එහෙම කියනවා නම් මෙන්න මේ 20 සෙන්ටිග්‍රේඩ් ඩිග්‍රී කියන මාක් එක ගැන ඇයි අපි මේ සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැත්තේ? හරිද? පිපෙට් එකක් අල්ලනකොට අල්ලන ක්‍රමයක් තියෙනවා. නේ මේක මෙහෙම අල්ලන්නේ නැහැ. මේක අල්ලන ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරිද? මේක අල්ලන ක්‍රමයක් තියෙනවා. නේ? අපි මේ පැත්තේ වැඩි අල්ලන්නේ නැහැ. අපිට පොඩි සපෝට් එකකට මේ ඇඟිල්ල පොඩ්ඩක් අපිට ප්‍රයෝගී කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇඟිලි තුනයි. මේක මෙහෙම රොටේට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙහෙම රොටේට් කරනකොට තමයි මෙයාගේ මෙතනින් මොකද වෙන්නේ? මේ වොලියුම් එක ඉලූට් වෙන්නේ මෙතනින්. ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලැබ් එකකට ඔයගොල්ලෝ ආධුනිකයන් විදිහට එනකොට නේද? ඔයගොල්ලෝ CLTM කරපුවාම සමහර වෙලාවට මම සමහර දවස්වල කරපු පොඩි උපක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද කරන්නේ? පළවෙනි වොලියුම් මෙෂර්මන්ට් ගන්නකොට අපි ගන්නෙ මොකද්ද? මවුත් පිපෙටින්. මවුත් පිපෙටින් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැයි කියලා කියනවා. නමුත් මවුත් පිපෙට් දන්නේ නැතුව අපිට අනිත් පිපෙට් කරන්න පිපෙට් අවුට් කරන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ මවුත් පිපෙටින්. හරිද? මවුත් පිපෙටින් කරන්න අපිට ඒක මේ කාසිනෝජෙනික් නොවෙනවා නම් ඒක වාෂ්පශීල නොවෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මොනා කරන්නද? මවුත් පිපෙටින් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මවුත් පිපෙටින් කරනකොට මම නම් කරන ලස්සන වැඩක් තමයි මොකක්ද වෙන්නේ? ළමයි ටිකක් ආවොත් ඒ ළමයි ටිකට කියනවා නේද? ගිහිල්ලා මොනවා හරි ගේන්න කියලා. ඒ කියන්නේ යූරින් සාම්පල් එකක් කාට හරි එකෙක්ට ගේන්න කියනවා. නේ? මම මංගලව හැරලා තිනවා නේද? බොරුවට මේ ඩයි එකක් දාලා යූරින් ටිකක් ගේන්න කියලා මංගලව හැරලා තිනවා. නේ? නැත්තම් ගොම බෙට්ටක් ගෙනල්ලා තේනද? හොඳට දිය කළා ඒක බෙදලා දීලා කියනවා මොනවද? දැන්
pipette out කරපල්ලා කියලා. හරිද? එතකොට දන්නවා මේකගේ යූරින් තමයි දැන් තියෙන්නේ. තේරෙනවද? එයා පළවෙනි පාරම මොකද කරන්නේ? හරි අවබෝධයකින් ගාන්ට මෙෂර්මන්ට් එක කරනවා. එහෙම නැත්නම් මාසයක් ගියත් කවදාවත් මෙෂර්මන්ට් එක කරන්නේ නෑ. අරක උරු ඉන්නවා. හරිද? අපිට මාසයක් විතර ට්‍රේන් කරන්න වෙනවා පිපෙට් අවුට් කරන්න. හරිද? ඒ ලස්සන වැඩ තියෙනවා. ඔය පුරුදු කරන්න. හරි? දැන් මේක අල්ලන විදි, ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන විදි, නේද? ඊට පස්සේ තියෙන විදිය. මේ හැම එකක්ම ඒකට ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙනවා. කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා ක්‍රමවේදයක් ඒකට තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් මම මේ සුළු ස්පීච් එකක් කතා කරේ නේද? about what? The laboratory, the wares. Other laboratory wares. Hadi, any doubts? Any doubts? අපිට මොන හරි doubts තියෙනවා නම් කතා කරන්න බලන්න. Yes, if you have any doubts, ask questions. Sir, how the viscosity affect to the measurements? Yeah, so normally the viscous liquid, it takes what? Long time to transfer. But non-viscous ones, they easily can be transferred. Okay, so therefore, to transfer the viscous liquid, we have to take what? The blow-in pipettes. Okay, and that is what? Blunt end pipettes. Okay, you can't measure the viscous liquid by using what? The normal, the more pipettes. And those pipettes we are calling more the pipettes. Okay, got it what I said? ඒක අපිට වෙන්න පුළුවන් blood sample එකක් වෙන්න පුළුවන් sperm sample එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ තිකි මොකක් හරි sample එකක් වෙන්න පුළුවන් sugar වෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් okay හරි එතකොට දැන් ඔයගලන්ට මම කිව්වා මතකද අපි There's another question from the audience. What are most suitable solution for glassware cleaning, I think? yeah Yes. There are a lot of ways to clean glasswares. The normally inside laboratory, the normal glasswares very well cleaned one. There are no dust particles so in the solidified substances. Therefore, the normally we are cleaning with what? The tap water. The cleaning with tap water. So then we are rinse with what? The distilled water. So and we have to rinse with what? The solution to be filled. Okay. හරිද අපි පුරවන්න ඕන එකෙන් අපි මේ හොදන්න ඕන ඒක තමයි normal way එක.
හරි ඒ වුණාට අපිට ඕකේ particles හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට ඕක ඔහොම කරන්න බෑ. ඔකට ways කීපයක් තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි අනිත් එක තමයි එහෙම particles තියෙනවා නම් හරිද inside the pipette so whatever the first we should clean with what wash off with conc sodium hydroxide solution හරිද ඊට පස්සේ followed by conc HNO3 solution ඇයි මොකද sodium hydroxide කියන්නේ මොනවද sodium hydroxide කියන්නේ මේ glass එක corrode කරන්න පුළුවන් substance එකක් sodium hydroxide අපි glass vessel එකක glass bottle එකක අපි store කරලා තියන්නේ නැහැ. ඇයි තියන්නේ නැත්තේ? මෙයාව ඇතුලෙන් දිය කරනවා. corrode කරනවා. හරිද? එතකොට මෙයාගේ volume වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් conc sodium hydroxide solution එකකින් හොදනකොට මෙයාගේ glass surface එක ටිකක් corrode වෙන්න ගන්නවා. එහෙම corrode වෙන්න ගත්තන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර ඇදිලා තියෙන particle එක release වෙනවා. තේරුණාද මං කියන එක? ඒක release වෙනවා. ඊට පස්සේ sodium hydroxide නිකම්ම ඉලූට් වෙලා යනවද? අපි හේදුවම. නිකන් sodium hydroxide එක ඇල්ලුවම ඒක ගොඩාක් වෙලා අතේ තියෙනවනේ යන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ අපි? conc HNO3 solution එකකින් අපි මේක wash කරපුවාම ඒක neutralize වෙලා ඉක්මනට ඒක යනවා. හැබැයි conc HNO3 කියන්නේ මොකක්ද? ඒක strong acid එකක්. ඒක strong acid එකක් නිසා අපි water වලින් අපි wash කරනකොට කීප වතාවක් මොනවද වෙන්නේ? ඒක ඉවත් වෙලා යනවා. පැහැදිලිද? එහෙමත් නැත්නම් තව එකක් තියෙනවා අපි chromic acid bath එකක මේක overnight දාලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් අර procedures ටික අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හැබැයි එහෙම කරන එක එච්චර හොඳ නෑ. මොකද වෙන්නේ? මේ glass එක corrode වෙනවා. volumetric measuring මේ devices වලට ඒක හොඳ නෑ. Got it what I said? There's another question from the audience. Some of the glassware, the person says they don't have a white marking to label. So he's asking whether is there a way to label those glasswares? Yeah. So now how we are labeling that glasswares? එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගන්න මොකද්ද? ඔයගොල්ලන් paste කරන්න පුළුවන් මොනවාද අර gun tape එකක්. හරිද? gun tape එකක් place කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට තියෙනවා laboratory equipment සිකුරන තැන්වල තියෙනවා පොඩි ප්ලාස්ටික් පටියක් වගේ එකක්. හරිද? ප්ලාස්ටික් පටියක් වගේ එකක්. ඒකේ අපිට මැෂින් එකක් තියෙනවා ඒකේ අකුරු කොටන්න පුළුවන්. දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? දැකලා තියෙනවද? අද ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන්නකෝ. හරිද? ඒකේ මොනවද ඩබල් ටේප් එක වගේ තියෙන්නේ. ඒක මේ අකුරු කොටලා අපිට ඕන නම හරි මොනවා හරි කොටලා එයාගේ ස්ටිකර් එක ගලවලා ගහන්න පුළුවන් ග්ලාස් එකේ. ඒ වගේ ඒවා අපිට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. එච්චර කරන්න ඕනේ අපිට එච්චර සල්ලි නැහැනේ. නේද? අපේ රටට ඩොලර් සිංගයක් තියෙනවනේ. නේද? ඒ නිසා අපි ඒකට හරියන්න මොනවද කරන්නේ? ගන් ටේප් එකක් අරගෙන ගන් ටේප් එකේ ඕක ලියලා ගහමු. හරි? Okay. There's another question. Sure. How to remove latex drops when it is in a pipette? Latex drop. You take what? You take some poltel or bhumi tel or whatever. Kerosene or coconut oil. හරිද? නැත්නම් petrol ටිකක් අරගෙන ඔයා ඒකෙන් wipe කරන්න. Okay යනවා. හරි ලේසි වැඩක්. හරිද? petrol ටිකක් ගන්න petrol වලට latex දිය වෙනවා. හරි? Okay. Another questions? Okay. Okay. So then I'm stopping my first session. නේද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයගලන්ට පොඩි safety video එකක් බලන්න හම්බ වෙනවා. ඒ safety video එක මගේ එකක් නෙමෙයි. ඒ safety video එක මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්ත එකක්. American Society of Chemistry එකෙන් ගත්ත එකක්. ඒක බලන්න ඊට ඒකෙන් අනතුරුව අපි අපේ ඊළඟ section එක safety section එක පටන් ගමු. හරි? එහෙනම් එතකන් ආයි
Chemistry lab is different from most other courses. Here you gain new knowledge by doing things, not just reading about them. You'll spend much of your time in chemistry lab working with equipment and techniques that are new to you. They can be dangerous if you don't adhere to strict safety procedures. But if you start with safety by following the rules, paying attention, and using common sense, you can work with confidence that you'll be safe in the chemistry laboratory. And you can have fun at the same time. Handling chemicals safely means following rules designed to keep them from contacting your skin and eyes, or someone else's. One important safety rule is always use small containers that you can control easily. Ignoring this rule can cause accidents. If you have an accident, always inform your teacher. Pouring from small containers is far safer. Accidents can also happen when mixing chemicals. Is this okay? Looks fine. You can go ahead and get started. Okay, thank you. To be safe, only mix chemicals when your teacher says to. Read the instructions for the experiment all the way through first, before doing anything. Read and reread labels before use to make sure you've got the right chemicals. Note the concentration and the hazard warning. Accidents can happen when the wrong chemicals are mixed together, or when the right chemicals are mixed together in the wrong way. Make sure to follow your instructions exactly. For example, suppose you have to dilute concentrated sulfuric acid with water. You might think you could mix them together any way you wish. But there's an important rule for diluting concentrated sulfuric or phosphoric acid that should always be followed. Add the acid to the water, never the reverse. Remember it by the initials AA, add acid. Watch what happens when you don't follow this rule. This is water added to acid. The acid boils, and it can splash out of the beaker. When acid and water are mixed correctly, there's less danger. Acid is poured from a graduated cylinder or beaker down a stirring rod into the water. Whenever you work with chemicals, there's a chance of spills. A work tray under your setup will help contain them. Always move carefully when handling chemicals. Keep coin-top stoppers between your fingers, not on the bench where they can pick up contaminants. Hold bottles with your hand over the label and replace stoppers immediately. Covering the label keeps drips from blurring it or getting on your hands. Set bottles out of the way when you're finished so they won't get knocked to the floor.
When handling chemicals, always keep them away from your face. Never taste anything to see what it is, and don't touch it or smell it directly from the bottle either. Small amounts of some chemicals, even vapors, can harm your eyes, mouth, and nasal membranes. There's a safe way to smell a chemical indirectly, if your teacher gives you permission. Hold it away from your face and waft the vapors to your nose. That way you won't get a strong whiff of them directly. Certain chemicals give off vapors. They're called volatile chemicals. You should work with harmful volatiles under a fume hood. Your teacher will tell you what these chemicals are. Chemicals should be kept pure and uncontaminated. One way to prevent contamination is to use only clean glassware. Another way is to only pour out of a reagent bottle. Never pour anything back in, even excess chemicals you haven't used. It's better to waste the excess than to risk contaminating the entire bottle with particles from around the lab. After measuring out a reagent, you'll often have something left over. Instead of pouring it back in the reagent bottle, dispose of it in the proper waste container. When drawing out chemicals with a pipette, don't use your mouth. Use a bulb or pipetter. You can collect the exact amount you need and never have to come in contact with it. At some point in your laboratory work, you'll probably spill something. You should report spills immediately. Stay away from the spilled chemical and let your teacher clean it up. To keep a large spill from spreading, it's barricaded with an absorbent material such as kitty litter. It's then either mopped up or covered over completely with the absorbent. The absorbent and chemical can be swept up with a broom. What's done with the residue depends on the type of chemical it contains. Your lab should have a container for each type of waste. Don't throw waste chemicals down the sink unless your teacher says it's all right. Waste paper that's not contaminated by chemicals goes in a conventional trash can, and broken glassware goes into a separate container. The last chemical handling safety rule to keep in mind is to clean up when finished. Glassware should be thoroughly scrubbed and rinsed so it's as clean as possible for the next experiment. Liquid puddles or powders left behind on the lab bench can get on the next person's clothing or skin. Wipe them up thoroughly and throw the paper towels away in the proper container. And clean chemicals off your hands before leaving. There may be invisible chemical residues that could damage your skin or contaminate your food the next time you eat. Work with small containers. Mix chemicals only when your teacher says to. Read and reread chemical labels. Read instructions all the way through first. Use a work tray if your lab has them. Move carefully and deliberately when handling chemicals. Add concentrated sulfuric or phosphoric acid to water. Hold coin top stoppers between your fingers while pouring. Hold bottles with your hand over the label. Replace stoppers immediately. Keep chemicals away from your face. Work with harmful volatile chemicals under a hood. Keep chemicals as pure and uncontaminated as possible. Draw out chemicals with a pipette filler, never by mouth.
Notify your teacher to clean up spills. Put waste in the proper container. Clean up when finished. The main heat source in most chemistry labs is the Bunsen burner. It produces an open gas flame burning at a high temperature. There's always the danger of an accident if it's not used properly. For example, it should never be used to heat volatile organic liquids that give off flammable vapors. These substances should be heated in a heating mantle or a steam bath in a hood. But for most other substances, a Bunsen burner is an ideal heat source when used properly. There are several types of Bunsen burners, but they all have the same basic parts. The gas comes from an outlet on the lab bench. A rubber hose fits over the tip and over a similar fitting on the Bunsen burner. Most burners have a valve at the bottom to control the flow of gas. Air inlets control the amount of oxygen in the flame. A wing top can be placed on the burner to spread the flame out. There are several important rules to follow to use a Bunsen burner safely. First, check the gas hose for cracks. If you see any, get a new hose. Make sure the hose fits securely on the gas valve and on the Bunsen burner. The gas valve at the bottom of the burner should be open. You can light a Bunsen burner with a striker or a match. Open the gas line valve and light the burner. If the flame's properly adjusted, you can place the burner under your setup. When using a match, strike it away from you. Turn the gas on after the match is burning. That way, gas won't escape while you're striking the match. Light the gas from the side so the match isn't blown out. A yellow flame is too cool. Opening the air holes lets in more oxygen for combustion. Adjust the bottom valve if the flame is too large or small. The flame should be blue with a lighter inner cone. The tip of the inner cone is the hottest part of the flame. If the flame begins to sputter or flare, turn the gas off immediately. Also turn the gas off immediately if the flame goes out. Unburned gas escaping into the room could ignite and cause an explosion. Even when the burner seems to be working properly, if you smell gas, turn it off. Cracks or stars in glassware are dangerous. They can break open when it's heated. So before you heat any glassware, check it carefully for cracks or stars. Flat-bottomed containers are normally heated on a wire screen on a ring stand. Erlenmeyer flasks and other narrow-necked containers should be secured to the stand with a clamp. Test tubes can be heated in a water bath. The water bath transfers heat slowly and evenly to the test tube and helps keep it from boiling over. You can also heat a test tube directly in the flame. Hold it at an angle while moving it back and forth to distribute the heat evenly. Aim it away from yourself and your neighbors in case it boils over. Only heat containers with openings.
A boiling liquid changes to gas, which must be able to escape. Gas can't escape from a closed container, and the pressure that builds up can burst it. Be extra careful when working with heated equipment. Hold hot glassware in beaker tongs, never your hands. Remember that the wire screen and ring stand are also hot. If you don't have tongs, protect your hands with gloves designed for hot glassware. Keep them away from the flame. Handle everything as if it's hot if you've been using a Bunsen burner. Glass and metal look the same when hot as they do when they're cold. Heat volatile organics in a heating mantle or steam bath in a hood, not over a Bunsen burner. Check the gas hose for cracks. Make sure the hose fits securely on the gas valve and Bunsen burner fittings. Stand back from the burner while lighting it. Strike matches away from you. Turn on the gas after lighting the match. Turn the gas off immediately if the flame sputters, flares, or goes out, or if you smell gas. Check glassware for stars or cracks. Clamp narrow-necked containers to the ring stand. Move test tubes back and forth through the flame at an angle while heating. Don't heat closed containers. Hold hot glassware in beaker tongs or hot mitts. Thermometers are one of the most important tools in the chemistry laboratory. They're easy to use, but since they're usually made of glass, they have to be handled properly. One common misconception is that lab thermometers have to be shaken down like medical thermometers. Shaking is totally unnecessary, and it can be dangerous. The liquid inside can move freely up and down on its own without shaking. Some lab reactions take place at higher temperatures than an alcohol or mercury thermometer can stand. The temperature of oxidation in a Bunsen burner flame is around 600 degrees Celsius. That high a temperature will vaporize the liquid inside. The resulting pressure will break the glass. But most lab experiments are conducted at temperatures from 120 degrees Celsius down to -20 degrees. And for that range, either a mercury thermometer or an alcohol thermometer is suitable. No matter which type you use, always treat it carefully. When you're finished with it, set it down where it will be safe. Lay it away from the edge of the bench on a wire screen or towel so it can't roll off. When a thermometer breaks, the glass and any liquid that spills out must be cleaned up and disposed of properly. This is a job for your teacher. Glass fragments can be swept up. If any alcohol happens to escape from the glass, it can be wiped up with a paper towel. Cleaning up a broken mercury thermometer is more difficult and also a job for your teacher. Mercury is poisonous, and it won't soak into a paper towel. Mercury vapors also can escape into the air. If you work with mercury thermometers, your lab may be equipped with a mercury cleanup kit or sponge. The kit and broken glass should be disposed of in the proper container. Don't shake thermometers.
Use thermometers only in the temperature range they're suited for. Lay thermometers down on a towel or wire screen to cool, away from the edge of the bench. Let your teacher clean up broken thermometers. The most common lab injuries are cuts from broken glass, especially glass tubing. A typical accident comes from using too much force to push a tube through the hole in the stopper. One way to avoid this kind of accident is to use an inserter. First, dip the Teflon tip in a glass lubricant such as glycerin. Then push it through the stopper. Remove the tip and slide the tubing through the hollow inserter shaft. Removing the shaft leaves the tubing behind. Make sure to wash the lubricant off the tubing and stopper before using them, and replace the Teflon tip so it doesn't get lost. To remove the tubing, take out the tip and lubricate the end of the hollow shaft. Push it through the stopper hole around the tubing. Then slide the tubing out through the shaft and remove the inserter. Remember to wash the lubricant off before returning the stopper and tubing to storage. And don't forget to replace the tip. If you don't have an inserter, lubricate the tubing instead. And protect your hands with leather gloves. Push the tubing gently through. Rotate it if there's any resistance. Use the same care when removing it. And don't forget to wash off the lubricant. Use an inserter to place glass tubing in a stopper or remove it. Or lubricate the tubing and protect your hands with leather gloves. A centrifuge spins mixtures around in test tubes to separate solids from liquids. The solids move out toward the bottom of the tubes, and the liquid stays on top. When the test tubes inside aren't evenly distributed, the centrifuge is unbalanced. It vibrates like a washing machine with an unbalanced load. If the vibration is bad enough, it can fall off the bench top. To prevent vibration, a centrifuge must be balanced. If you're only centrifuging one test tube, place another one opposite it with an equal amount of water. Once the centrifuge is balanced, you can turn it on. When it's finished, turn it off. Then wait till it stops spinning on its own. Never try to stop a centrifuge with your hand. Place equally filled test tubes in a centrifuge to balance it. Don't try to stop the spinning with your hand. A safe lab session starts with proper clothes. You must wear clothing and equipment that will protect you from chemicals and flames, and at the same time, stay out of your way. For example, sleeves that are too loose can drag through a chemical puddle or knock things over. The wrong material is also dangerous, as this mannequin demonstrates. Fuzzy sweaters or filmy fabrics can easily catch on fire. Synthetics such as polyester melt when they burn and stick to the skin. The right kind of clothing includes sleeves and shirts that fit fairly close, but aren't too tight to restrict movement.
and fabrics made of sturdy cotton or wool that won't melt and stick to your skin. A lab apron keeps most splashes off your clothes, but you should still wear older clothes underneath in case any chemicals get past the apron. Legs are vulnerable to chemical splashes and broken glass if you drop something, so long pants or a long skirt should be worn to protect them. Open shoes can't protect your feet from spills. Closed leather shoes are much better. And shoes made of cloth or woven material can absorb spills and hold harmful chemicals against your skin. Besides wearing the right clothes, there are other precautions you should take to avoid accidents. Tie up loose, long hair. It could knock something over or even catch fire. Remove rings and watches. They can trap corrosive chemicals against your skin, and the chemicals can damage your jewelry. Your eyes are the easiest to hurt and the most important to protect. Don't wear contact lenses in lab. They may trap chemical vapors against your eyes. If that happens, your eyelids may go into spasms that make it impossible to remove the lenses and wash out the chemical. Always wear goggles with side shields to completely protect your eyes, even if you're already wearing glasses. And finally, protect your hands. Never use bare hands with concentrated acids, bases, or other reactive chemicals, such as concentrated hydrogen peroxide. Your teacher will tell you what type of gloves to wear to work with these chemicals. With the right clothes and protective equipment, you can work with laboratory chemicals with confidence and safety. Don't wear extremely loose clothing. Fabrics should be sturdy and natural. Wear older clothes and cover them with a lab apron. Wear long pants or a long skirt to cover your legs. Wear closed leather shoes to protect your feet. Tie up long hair. Remove rings and watches. Take out contact lenses. Cover your eyes with goggles with side shields. Protect your hands with the right kind of gloves. A chemistry laboratory is full of beakers and bottles holding chemicals. Fooling around can have disastrous consequences. You could scar yourself or others for life, even cause blindness. So the most important rule of all in the lab is no fooling around. Don't run, push, or wrestle, or even move fast. Even if you're not fooling around, accidents can happen. Wait a second. Personal belongings in the middle of aisles can trip someone. Even a job as simple as reading a burette can lead to an accident. For greatest accuracy, your eyes should be on the same level as the number you're reading. If you can't read a burette accurately, lower it down to eye level. If you can't do that, stand on a step stool. There are behavioral rules to protect you against less obvious hazards, too. Applying makeup may seem harmless enough, but chemicals and vapors and spills in the lab can contaminate it. Then when you apply it to your face, you put on the chemical, too. So keep makeup outside the lab. Eating and drinking in the lab can cause similar problems. Chemicals can contaminate your food or splash into a drink. Guys, I think it's time to go to class. Get rid of them before you come into the chemistry lab. Don't fool around in lab. Keep aisles clear of personal belongings. Stand on a step stool when you have to reach. Keep makeup in your purse. Keep food and drinks outside.
In spite of safety precautions, people sometimes get careless and accidents happen. That's why a well-equipped chemistry lab has emergency equipment to take care of them. If you've cut yourself, wash the wound to remove any chemical traces. Make sure there are no pieces of glass in the cut. Dry your skin carefully so a bandage will stick. Let your teacher put the bandage on the cut. Notify your teacher whenever you have an accident, and make sure to get immediate medical attention after any injury in the lab. Chemical spills and splashes are also common lab accidents. Ah! Are you okay? My eyes. Let's go wash them out. If a chemical hits your eyes, wash them immediately in an eye wash fountain. Hold your eyes open and roll them around so the water can wash them thoroughly. You shouldn't be wearing contacts, but if you are, get them out as soon as you've given your eyes a good initial rinsing. Continue washing for at least 15 minutes. Then see a doctor immediately to check your eyes for damage. Non-corrosive chemical splashes on bare skin should be rinsed off in the lab sink with plenty of water. Spills of corrosive materials require a lot more water. Don't wait till you feel pain from the chemical. Head for the safety shower immediately. Rinse your body thoroughly as fast as possible. Take off all your clothes. Don't let modesty make your injury worse. Your teacher will clear the other students out of the room. Stay under the shower for at least 15 minutes. Fires are always a potential hazard in chemistry lab, especially when organic liquids are involved. Small fires in containers can often be put out by covering them. Turn off the burner so the fire won't reignite. Larger fires require a fire extinguisher. It should be operated by a teacher, not by a student. Hey, fire! No, let's leave. If the fire is too large to control, clear out of the building. Call the fire department when you're safely outside and tell them what chemicals are involved. Clothing fires can be put out in a couple of ways, as the mannequin will demonstrate. The best way is in the safety shower. If the shower's not close by, the rule is stop, drop, and roll. The victim's weight on the fire puts some of it out, and a fire blanket gets the rest. Flames should be kept away from the victim's face. Anyone who's been burned must get medical attention immediately. Clean and dry the skin around a cut before a bandage is applied. Rinse chemicals from your eyes in the eye wash fountain. Rinse chemicals from your hands and arms with water in the sink. Remove your clothes on the way to the safety shower to rinse large spills from your body. Extinguish small fires in containers by covering them. Let your teacher use an extinguisher to put out larger fires. Put out clothing fires in the safety shower. If there's no other way to put out a clothing fire, use a fire blanket carefully to keep flames away from the face and neck.
The accidents in this program may look serious, and many of them are. But don't let the potential for danger scare you away from chemistry lab. A safe, well-run chemistry lab is an interesting and rewarding learning experience. If you pay attention, use common sense, and follow the safety rules you've seen here, the chemistry laboratory can be safer than your own home. We would like to give a special announcement to all the participants. Please be kind enough to log into the Zoom chat room by the special university code which I have provided for you. For example, if you are representing the University of Moratuwa, then obviously you all have got a code like MRT with a number following that. So we would like to request you all to rename your Zoom account with that particular university and followed by the number, which will be easier for us to take the attendance for this session. And now we are going to start the second session of the workshop. So before that, our lecturer will ask a question from you all. So as I said initially, it's really important for you all to rename your Zoom accounts because we still find some people have not done that. So we would like to make a kind request to rename the Zoom account with your university name followed by the number which you all have already got. So on this next session, our lecturer will ask a question from you all. So we are expecting all the participants to join for this and give the answers. If you know the answers, please do type the answer on the chat box and put it. So we are planning, I mean, from the Sri Lanka University's Technical Officers Union has arranged a small gift for the person who is winning this, but you all need to give the answer. The first person who is giving the answer will get the gift for that. So the lecturer will ask the question. මම නැවත නිවේදනය දෙන්නම් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම මේ සෙෂන් එකට අද සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනා තමන්ගේ Zoom account එක represent කරන යුනිවර්සිටි එකට දීලා තියෙන යුනිවර්සිටි කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ යුනිවර්සිටි කෝඩ් එකත් එක්කම දීපු නම්බර් එකක් ඇති ඔයාලට රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එකක් විදිහට කෝඩ් එකයි නම්බර් එකයි දාලා Zoom account එක rename කරන්න. ඒක අපිට ගන්න ලේසි වෙනවා ඔයගලගේ attendance. And ඒක මොකද certificates issue කරනකොට attendance base කරලා තමයි certificates issue කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ office bearers ලා. So in that case, so I would like to reiterate, please rename your Zoom account with the university code and the number which you have got already. So thank you very much. We will move on to the second session of today's workshop. Thank you.
Ivan. So now I'm going to start my second section, the general laboratory safety. Okay. Before that, I would like to ask a question based on the lecture. How to calibrate a pipette using inside the laboratory? How to calibrate a pipette inside the laboratory? මම ඒක සිංහලෙන් කියන්නම් කොහොමද විද්‍යාගාරය තුලදී පිපෙට්ටුවක් කැලිබ්‍රේට් කරන්න කියන එක මේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ උත්තර ලියලා එවන්න. මම කියන්නම් how to calibrate a pipette inside the laboratory. එතකොට පිපෙට්ටුවක් විද්‍යාගාරය තුල ක්‍රමාංකනය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. හරි. අපේ සෙෂන් එක පටන් ගමු. Hurry. So now, laboratory safety. Another very important the topic, the laboratory safety. Okay. So, ඇයි අපි මේ laboratory safety ගැන වෙනම ඉගෙන ගන්න. මේක මට සතියක් විතර කතා කරන්න පුළුවන් ලොකු මාතෘකාවක්. හරි? වෙනම මට fire safety, chemical safety නේද? ඒ වගේ මට එක එක જાතිය safety කතා කරන්න පුළුවන් දවස. නමුත් මේකේ මම කෙටි කරලා මම symbols ගැන safety symbols ගැන අද කතා කරන්න මම යනවා. හරි? දැන් එක උදාහරණයක් විදියට මම මේ සෙෂන් එකට ඇතුල් වෙනකොට අපි ආහාර ගන්නකොට නේද? ඕගොල්ලෝ අපේ අතේ මොනවද කරේ? ස්ප්‍රේ කරා කිසියම් ලික්විඩ් එකක්. හරි? ඒක මොකක් හරි විස බීජනාශකයක් හෝ මොකක් හරි. දැන් ඒක අපි ස්ප්‍රේ කරපු එක හරිද? මම මේ බහිනවා නෙමෙයි. හරිද? මේ කොවිඩ් කේස් එකත් එක්ක මමත් DNA ගැන කරන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට අපේ තියෙන පොඩි දේවල් තියෙනවා. අපි කියනවා සමහරවිට පිළිගන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට දැන් මම සමහර ආයතන වලට පේටන්ට්ස් අරන් දෙනවා. මගේ ජොබ් එක ඒකයි. හරි? මගේ ජොබ් එක මම කරන්නේ පේටන්ට්ස් ගන්නවා, පේටන්ට් එක විකුණනවා. පේටන්ට් එක මගේ CV එකේ තියාගන්න නෑ මට ඕනේ නෑ. හරිද? මගේ එක තමයි පේටන්ට් එක විකුණනවා. හරි? එතකොට ඒ වගේ මම පේටන්ට් දැන්ට 26ක් විතර කරලා තියෙනවා. හරි? එතකොට එහෙම පුළුවන් උනේ කෙමිස්ට්‍රි හරියට ඉගෙන ගත්ත නිසායි. හරිද? දැන් මම පොඩි දෙයක් අහනවා. මේ ලැබ් එකට ඇතුල් වෙනකොට නේද අපේ අතේ කිසියම් ලික්විඩ් එකක් තැවරුවා. ඒ ලික්විඩ් එක තැවරීම හරිද? හරි. හොඳයි. අපිට මේ වෛරස් හරි බැක්ටීරියා හරි මරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කන්සන්ට්‍රේෂන් එක මොකක්ද? ඒකේ 70ක් 80ක් අතර එයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්න ඕන ඇල්කොහොල්. හරිද? ඇල්කොහොල්. දැන් ඕකට දාලා තියෙන්නේ ඇල්කොහොල්ද අයිසෝප්‍රොපනෝල්ද? අයිසෝප්‍රොපනෝල්. එතකොට ඇල්කොහොල් වල ස්ට්‍රෙන්ත් එකයි අයිසෝප්‍රොපනෝල් වල ස්ට්‍රෙන්ත් එකයි අපි මේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ගත්තොත් මෙයාගෙන් 70ක් අපි මේන්ටේන් කරන එක හරිද? අපිට ඒක රෙස් එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක හරියන්නේ නැහැ. හරිද? ඊළඟට මොනවද කරන්නේ? අපි අයිසෝප්‍රොපනෝල් ගෙනල්ලා ඒකට තව H2O2 දාලා තව ඔකට දානවා කාබම දානවා එක දානවා. තව ඇඩ් කරනවා. තේන ග්ලිසරින් දානවා කාබම දානවා. තේනවද? ඒ වගේ දේවල් ඇඩ් කරනවා. මොකද මම මේ hand wash තේනද? ඒවා natural ඒවාද අරවද ඔක්කොම මම හදන නිසායි මම කියන්නේ. හරි මම හදන නිසායි මම කියන්නේ. එතකොට ඒ වල තියෙන substances carcinogenic නැද්ද? ඒව අල්ලලා කෑම ඇල්ලුවොත් ඒක carcinogenic නැද්ද? මම කියන්නේ පුතේ carcinogenic. ඒකින්ද කිසිම දවසක පොඩි ඒගොල්ලන්ටවත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ ඕවලින් අත වයිප් කරලා ඉවර වෙලා කෑම අල්ලන්න. හරිද? මේකට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි සබන්. ඒ සේෆ්ටි විසඳුම තමයි සබන්. නේ? හරි.
මේ ලැබෝරටරි සේෆ්ටි ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම තව දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ. නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගෙත් එක්ක වැඩ කරපු ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. මම මගේ ලැබ් එකට ගන්නෙ නෑ. උදේ 8:00 ඇතුල් වෙන්න ඕනේ නම් මම මොකද කරන්නේ? 8:00 කලින් එන්න ඕනේ. එහෙනම් මට මගේ ගුරුවරයෙක් ඉගන්වපු දෙයක් තමයි. හරිද? 8:00 කලින් එන්න ඕනේ. මම හරියට 8:00 ඉඳන් 8:35 වෙනකම් බලනවා. එහෙමද? 35 වෙනකම්. 35ට දොර වහනවා. එතනින් එහාට මම කාවත් ගන්නෑ. හරිද? මට ප්‍රශ්නත් වෙලා තියෙනවා. හරි? මම ගන්නෑ කාවත් ගන්නෑ. එහෙනම් අපි ලැබ් එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ලැබ් එකට හරි වෙලාවට එන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒකත් මොකක්ද දෙන්නේ? ලැබෝරටරි සේෆ්ටි එකක්. අපි කලබලෙන් ලැබ් එකට ඇතුල් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට පේන්නේ අපි සේෆ්ටි ඉක්විප්මන්ට් පාවිච්චි කළාද මොකක්ද කියන එක අපිට හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඇතුල් වෙනවා කලබලයට. නේ? ඒක නිසා අපිට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මං කිව්වා ලැබ් එක කියන්නේ හරිම ලස්සන දෙයක්. ලස්සන ප්‍රදේශයක්. නමුත් ඒක හරි භයානකයි. නේද? කොහොමද මේක භයානක වෙන්නේ? කොහොමද මේක භයානක වෙන්නේ? දැන් උදාහරණයක් විදියට ලැබ් එකේ අපි වාඩි වෙනවා පුටුවල. ඔයගොල්ලෝ සෙෂන් එකක් බැලුවානේ, වීඩියෝ එකකුත් බැලුවා. අපේ යාළුවා මොකද කරන්නේ? අපේ බෙන්ච් එකේ තියලා මොනවා හරි ලෝඩ් කරනවා මොනවා හරි කිමිකල් එකක්. ඒක හැලෙනවා. අපි දන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා ඒ පුටුව උඩ ස්ටූල් එක වාඩි වෙනවා. දැන් වාඩි වුණා මොකද වෙන්නේ? අපි ඇඳලා තිනවා ලේයර්ස් කීපයක්. නේ? එතකොට ඒ ටික වෙට්ටුනාම මොකද වෙන්නේ? ඒක කාසිනෝජෙනික් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කොරෝසිව් වෙන්න පුළුවන්. මේ කාසිනෝජෙනික් වුණොත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අද නෙමෙයි විපාකෙ ඉන්නේ තව ඈත කාලෙකින්. ඒක කොරෝසිව් වුණා මොකද වෙන්නේ? ඒක කොරෝසිව් නම් ටික වෙලාවක් යනකොට නේද? පස්සපැත්ත මොනවද වෙන්නේ? කොරෝඩ් වෙන්න ගනි. ලෙලියයි. හරිද? ඒ වගේ වැඩ වෙලා තියෙනවා ලැබ් එකේ. අපි දැකලා තියෙනවා. නේ? හරි ඒ නිසා මේ ලැබ් එකේ සේෆ්ටි කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් සෙක්ෂන් එකක්. හරි? ඒ ගැන අපි එකපාරක් නෙමෙයි 100 පාරක් අපි ඒ ගැන කන්සිඩර් කරත් අපිට ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. හරි? එහෙනම් මම ඔයගලන්ට කිව්වා ලැබ් එකට එනකොට නේද? කලින් අපි එන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. හරි? හදිස්සියෙන් ඇවිල්ලා ලැබ් එකේ අපිට වැඩ කරන්න බෑ. නිදහස් මානසිකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ ඉස්ලාම කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි ලැබ් එකට එනකොට හැම ළමයෙක්ටම අපි රෙකමන්ඩ් කරන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනම කිට් එකක්. නේ? මොකද වෙන්නේ? එයාගේ මේ තියෙන ඇඳුමයි නේද? යට ඇඳුම් මුයි ඒ සියලුම අඩංගු එක කට්ටලයක් එයා අරගෙන වෙනම සේෆ්ටි මොකද කරන්නේ? අපි තියාගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? හදිසියෙවත් කිමිකල් එකක් ඇඟේ හැලුනොත් අපිට ඒ ළමයාට මාරු කරන්න නේද? ඒ ආම්පන්න ටික අපේ ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක අපි ගොඩාක් සේෆ්ටි ගැන කතා කරා. හරි? මම දැන් ඒ සේෆ්ටි නෙමෙයි කතා කරන්න යන්නේ. මම කතා කරන්න යන්නේ සිම්බල්ස් ගැන. හරි? ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ සිම්බල්ස් ගැන. පැහැදිලිද? හරි. දැන් බලන්න අපි මේ ලැබ් එකේදී අපි හිතන්න ඕන දේවල් මොනවද? අපි මේ ලැබෝරටරි සේෆ් කියලා අපි හිතන්න ඕනේ අපි ඉස්සලම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඉස්සලම අපි කරන්න ඕනේ ලැබ් එකේදී එකපාරට අපි නාදුනන බෝතල්ලේම අල්ලන්න යන්න හොඳ නැහැ. නේ? අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒ බෝතල් වල තියෙන ලේබල් එකක් හොඳින් කියවන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට ලේබල් එක කියුවට පස්සේ ඒවල හරියට දෙයක් සඳහන් වෙලා නැත්තම් අපිට කම්පියුටර්ස් තියෙනවා. ඒ මාර්කින් අපිට පුළුවන් මොකද්ද කරන්න? MSDS නේද? ඒ data sheets එකක් අරගෙන අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ තියෙන ස්වභාවය. මෙයාගේ තියෙන මේක කොච්චර භයානකද? මේක නැත්තම් එහෙම භයානක නැති කිමිකල් එකක්ද කියලා අපිට සොයා බලන්න පුළුවන්. හරි? තව මොකද්ද වෙන්නේ? තව
අපි ලැබ් එකට ඇතුල් වෙනකොට අපි safety coat එකයි goggles දෙකයි open shoes නෙමෙයි අපි දාන්නේ මොකද්ද full covered shoes අපි දාන්න ඕනේ. හරි? අන්න ඕවා ඇඳලා තිබ්බේ නැත්නම් මම කාටවත් ළමෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් කිසිම දිනයක ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි නැත්නම් යාළුවෙක්ගෙන් හරි ඉල්ලගෙන ඒක ඇඳගෙන එන්න කියනවා ලැබ් එක ඇතුළට. ඒක නිසා මගෙත් ඒක ගොඩාක් තරහ වෙනවා ළමයි. නේ? ප්‍රසාදත් මතක ඇතිනේ. නේ? එක දවසක් බින්දුවක් දැම්මා. නේ? ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා හෙට්ටත් කිව්වා නේ. හරිද? ඒ වුණාට මං අයින් කරේ නෑනේ. නේද? අයින් කරේ නෑ. හරිද? හොඳටම දන්න ළමයි. හරිද? ඒ වගේ තමයි මං කිව්වොත් ඒක එහෙම තමයි. හරි? දැන් ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි හොඳට ලැබ් එක ඇතුලේ තියෙන හදිස්සියට අපි හදිස්සියට ලැබ් එක අරගෙන යන දොර තේරෙනවද? මොකක් හරි ඉමර්ජන්සි මොකක් හරි කේස් එකක් වුණොත් අපේ පයි ඉක්විප්මන්ට්ස් කොහෙද තියෙන්නේ? නේද? එතකොට අපේ ෂවර් එක කොහෙද තියෙන්නේ? වොෂ් බොටල් එක කොහෙද තියෙන්නේ? අයි වොෂ් බොටල් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඉස්සලම ඒව දැනගන්න ඕනේ. ලැබ් එකට ඇතුළු වුණාම මං කිව්වේ ඉස්සලම මොකද කරන්න ඕනේ? වෙලාවට එන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණේ මං කිව්වේ ඕගොල්ලෝ ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද්ද? ඒ සේෆ්ටි කෝට්ස් ගොගල්ස් ඒව ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි? ඊළඟ කාරණේ තමයි මං කිව්වේ මොකද්ද? ඊළඟට අපි මෙයාගෙන් බලන්න ඕනේ කොහෙද ඉමර්ජන්සි ඩෝ එක කොහෙද තියෙන්නේ? අපිට දුවන්න පුළුවන් තැනක්ද? මේ සමහර වෙලාවට සමහර ලැබෝරටරි වල ඉමර්ජන්සි ඩෝ එක ළඟ ඩෙස් එකක් දාලා ටෙක්නිකල් ඔෆිසර් ඉන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒක තියෙන ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ට දුවන්නද? ඔය ලැබ් එකෙන් අන්තිමට යන්න ඕනේ කවුද? අන්තිමට දුවන්න ඕනේ කවුද? එයා තමයි ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්. ඔක්කොම යවලා එයා තමයි අන්තිමට. එතකොට ටෙක්නිකල් ඔෆිසර් එයා අපිට තියෙන ඉමර්ජන්සි ඩෝ එක ළඟ හිටියොත් ඒක හරියද? ඒක හරියන්නේ නැහැ. හරිද? හැමෝටම පහසුවෙන් එළියට යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මේකේ තියෙන්න ඕනේ. හරි? ලැබෝරටරි ඩිසයිනින් කියන එක ගැන නේද වෙන දවසක අපි ඊට වඩා එන ඉතාමත්ම පුළුල්ව සාකච්ඡා කරමු කොහොමද ලැබ් එකක් ඩිසයින් කරන්නේ කියන එක. හරි? අද අපි කතා කරමු මේ කොහොමද මේ සේෆ්ටි ගැන කතා කරමු. ඊළඟට එක එක තැන්වල එල්ලලා තියෙනවා මොනවද සිම්බල්ස්. ලැබෝරටරි සිම්බල්ස් එල්ලලා තියෙනවා නේ එක එක සේෆ්ටි සිම්බල්ස්. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ වලින් කියවෙන්නේ මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒව දැනගත්තේ නැත්නම් අපිට සමහර වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? සමහර වෙලාවට අතක් ගහලා තියෙනවා. නේ? ඒ කියන්නේ අත තියන්න කියන එකද? තේරුණානේ? ඒ වගේ පොඩි පොඩි symbols තියෙනවා. Okay. So the now. Hari? So the first what happens? The before enter into the laboratory. I'm again repeating that. The before enter into the laboratory. We have to what? අපි කොහොමද එන්න ඕනේ? ඇහෙන්නේ නැහැ මට. නෑ ඉස්සලම වෙලාවට එන්න ඕනේ. හරිද? Punctuality කියන එක very important. නේද? So then we have to wear what? The correct safety clothing. නේද? So after that what happens? We have to know about what? The emergency doors. Exits, the safety showers, places, අපි දැනගන්න ඕනේ. So now I told you the don't touch any chemical chemical without any permission. Okay, so we don't know is that the carcinogenic or neurotoxic or the corrosive or whatever. First read the label carefully. If you don't know, you go through what? MSDS data sheets. Okay. Okay. ඒ ගිහිල්ලා ඒව බලලා තමයි ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනේ? කෙමිකල් එක හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ. මේ මං සරලව නිකන් කියාගෙන යනවා වෙලාවක් නැති නිසා. හොඳේ? හරි. So now the chemical labelings very important. The labeling කියන එක.
මේ ලේබල් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? What are the things on label? The label. එන මොනවද තියෙන්නේ? chemical label එක මොනවද තියෙන්න ඕනේ? පළවෙනි දේ තමයි ඒ chemical එකේ name එක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ chemical එකේ name. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර Chinese එහෙම products එනවා. ඒකේ name නැහැ. එයාගේ තියෙන code එකක්. හරිද? code එකක්. එතකොට එහෙම code එකක් තියෙන එකක් deliver කරන එක ඒක හොඳද? එහෙම deliver කරන එක ඉතර හොඳ නැහැ. හරි? So now the next one what is it? label එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ? ඒකේ name එක තියෙනවා. තව මොකද තියෙන්නේ? එයාගේ මොන හරි ඒ manufacture කරපු එක්කෙනාගේ address එක තියෙනවා. emergency phone number එකක් තියෙනවා. නේද? හරි. Another one, the concentration. Another one, the concentration. So another one, what? Physical and health. What? Hazardness. Another one. අපිට කියන්න පුළුවන් තව මොනවද තියෙන්නේ කි? මේ මම ගොඩාක් ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. මම මේ තැනින් තැන කිව්වේ. හරි? තව මොනවද? කොහොමද මෙයාගේ ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නේ? නිකන් හරි කවුරු හරි කෑවා මේක. කාට හරි ගිලුණා. නේද? මොනවද කරන්නේ? ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ෆස්ට් එයිඩ් කියන එක මේ හැම දෙයක්ම ලේබල් එකක අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. So now look, there's some chemicals are carcinogenic. Highly toxic agent, corrosive, the neurotoxic. Some are but irritant material. Okay, මේක තමයි chemicals වල තියෙන ස්වභාවය. දැන් මම තව කතාවක් කියනවා. දවසක් අපේ ලැබෝරටරි එකේදී අපිට එක්ක වැඩ කරපු ළමයෙක් ලැබ් එකේ වැඩ කරනවා. එයා කොටයි. ඒ කොටින්දා අපේ සාමාන්‍ය ලැබෝරටරි මේසයේ කුස කීයද? ලැබෝරටරි මේසයේ කුස කීයද? අඩි 3යි. හරිද? සාමාන්‍ය ගෙදර තියෙන මේ පැන්ටි උස කීයද? අඟල් 29යි. හරිද? ඔය ස්ටෑන්ඩඩ්ස්. හරිද? ඔය මොනවද? ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඉන්නේ. අපි ඕව බලනවද ලැබ් එකේ? නෑ. හරි. ඕකේ. එතකොට ඒ ළමයා පොඩ්ඩක් මොනවද කරන්නේ? මෙහෙම සින්ක් එක තියෙනවා. ඒ සින්ක් එක ළඟට ගිහිල්ලා මෙහෙම හොදනවා. හොඳයි. අපිත් එක්ක හොඳට ආපු ළමයි. හොඳ ළමයි. හරිද? හැබැයි ටික වෙලාවකින් අපි ගෑනු ළමයි අපි මේ ටික වෙලාවකින් බලනකොට අපි දැක්කා ඒ ළමයාගේ මේ අඳන් ආපු ටී-ෂර්ට් එකේ අලුත් ෆැෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆැෂන් එක තමයි එයාගේ මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකක් නැහැ. ඉතින් එහෙම සෙක්ෂන් එකක් නැතුනොත් අපි ගණන් ගත්තේ නැහැ. මොකක්ද උනේ? අපි හිතුවා මේ කෙල්ල මොකක් හරි එක ඒගොල්ලෝ එක මේ අරගෙන එනවනේ. හරිද? එතකොට අපි හිතුවා ඒ වගේ එකක් කියලා. ඒත් පස්සේ මතක් වුණා නැහැනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ හොස්ටල් ඉඳන් ආවේ ඔහොම නෙමෙයිනේ කියලා. නේද? බලනකොට මොකද උනේ? ලැබ් එකේ ඇතුලේ එයා පාවිච්චි කරන්නේ කොරෝසිව් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හරි HCl හරි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒව හැලිලා නේද? ඩෙස් එකේ අරයා මෙහෙම ඩෙස් එකට මෙහෙම තියාගෙන හරක හොදනකොට මෙතන ෂෝක් වෙලා. හරිද? ෂෝක් වෙලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ටික එහෙම දිර්ලා ගිහලා නිකන් පපඩම් වගේ දිර්ලා යනවා. කැඩි යනවා. ඒක යාට තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කොරෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඕක තව ටිකක් ගියා නම් එහෙම මොකද වෙන්නේ? එයාගේ බඩත් කොරෝඩ් වෙනවා. මම නිකන් කතාවක් කිව්වේ. හරිද? ඒක නිසා සේෆ්ටි කියන එක ලැබෝරටරි එකේ හරි ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා. තේනවද? අපි ලැබෝරටරි එක ඇතුලේ වැඩ කරනකොට. හරි? මම සාමාන්‍යයෙන්
කාටත් වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි දවසේ ටෙක්නිකල් සෙෂන් එකක්වත් තියෙනවා. ලැබ් එකේ මේව තීන තැන් ඉස්සෙල්ලම හඳුන්වලා දෙනවා. ඕගනික් කෙමිකල් මෙතන, ඉනෝගනික් කෙමිකල් මෙතන, මෙතන ටැප් එක තියෙන්නේ, සේෆ්ටි ෂවර් එක මෙතන, අයි වොෂ් බොටල් එක මෙතන නේද? ඒ හැම දෙයක්ම මම මොනවද කරන්නේ? හඳුන්වලා දෙනවා. හරි? හරි. අපි ලැබ් එකක් ඇතුලේදී මම කියවනේ දන්නේ නැති කෙමිකල් එකක් අපි ටච් කරන්න හොඳ නැහැ. හදිස්සියේ අපි කෙමිකල් එකක් ටච් වුණොත් මොකද කරන්නේ? So accidentally nේද? We can touch what any chemicals. හරිද? The quickly wash off your hands the using what soap. හරිද? Don't apply detergent. හරිද? ඔය තියෙන මේ surf excel හරි මුකුත් හරි දාන්න එපා. තව ටිකක් කොරොඩ්ඩුයි. හරිද? දාන්න මොකද්ද? soap දාලා හොඳට අතෝ දාන්න. එහෙනම් මේ COVID එකටත් තියෙන හොඳම දේ තමයි මොකද්ද? soap දාලා අතෝ හොදන එක තමයි COVID මරන්න තියෙන හොඳම දේ. ඕගොල්ලෝ මෙතන සබන් කෑල්ලක් තියලා නේද? අතෝ දාන්න තිබ්බනම් නේද? අරක ස්ප්‍රේ කරාට වඩා හරි වටිනවා. තියලා තියෙන්නේ. හරිද? ගොඩක් වටිනවා. පැහැදිලිද මං කියන එක? soap දාලා ඉක්මනට මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ අත් දෙක හොද ගන්න ඕනේ. හරි? සාමාන්‍යයෙන් මේ ලැබ් එක ඇතුලේ හොඳ හිඩ පහසුකමක් තියෙන්න ඕනේ. හරි? වහල ටිකක් උස වෙන්න ඕනේ. මේ සමහර ලැබෝරටරි අපි දැකලා තියෙන වහල කොටයි. හරිද? මේක ඇතුලේ ස්පේස් එක අඩුයි. එතකොට වෙන්ටිලේෂන් එක අඩු වෙනකොට අපිට එක එක ලෙඩ එන්න පුළුවන්. හරි? සේෆ්ටි අඩුයි. හරි. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි හැමතිස්සෙම භාවිතා කරන්නේ නැති මොන හරි කෙමිකල් බොටල් තියෙනවා නම් හරිද? ඕකේ? නේද? ඒව ටික අපි වහන්න ඕනේ. හරිද? I said what? The keep container the closed when not in use. හරි? භාවිතා කරන්න නැති වෙලාවෙදී ඒව හොඳට වහලා තියෙන්න ඕනේ. නේ? ඇඟේ අලා ගන්න අරකයි. හොඳට අපිට ඉඩකඩ තියෙන්න ඕනේ. හරි? So the normally when you entered into the laboratory we are giving some place to you. Okay? That we are calling what? Working place. One by one we are giving what? The place to you. So the first I am saying to you, if you are right-hander, you select what? Better place to you. If you the left-hander, you select what? The better place to you. එම කියන්නේ කොහොමද? අපි right-hander කෙනෙක් නම් එහෙනම් අපි ගොඩක් හොඳයි මේ පැත්තේ කෙරෝලේ ඩෙස් එකක් ගන්න එක. left-hander කෙනෙක් නම් මේ පැත්තේ කෙරෝලේ ඩෙස් එකක් ගන්න එක හොඳයි. හරිද? ඒ වගේ අපි ඒ ඕන කරන section එක අපි ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? So then I'm telling another thing. So now subdivide your place into two. Neither. What's it? One place is what? Working area. Other one, the writing area. Okay, the working area and the writing area. You take that working area and again divide into two parts. What's it? One part for what? The unclean glasswares. The other parts for what? The clean glasswares. Okay. Then අර unclean glasswares තියෙන තැන ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? ඒක ඔයාගේ ටැප් එකට ළඟම තැන වෙන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපි බෙදා ගන්න ඕනේ. තේනවද? එතකොට අපිට වැඩ කරන්න ලැබ් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න සාමාන්‍යයෙන් හරි ලේසි. ළමයට සාමාන්‍යයෙන් අඩි කීයක් දෙනවද වැඩ කරන්න? මට කියන්න බලන්න ලැබ් එකේ අපි ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ගත්තම අඩි කීයක් දෙන්න ඕනේ? ළමයට වැඩ කරන්න අපි වැඩ කරන්න දෙන්න ඕනේ අඩි 6ක් දෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් ලැබෝරටරි බෙන්ච් එකක පළල කොච්චරක්ද? මං අහන්නේ නැහැ හොඳේ. හරිද? ඒ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිකන් කියලා මේ බලන්න ඔයගලගේ පිටින් හරි කොහෙන් හරි එනකොට අපිට තියෙන දිග පළලට හදලා වැඩක් නැහැ. අපි ලැබ් එකක්
ලැබ් එකට ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේසයක උස, බංකුවක උස නේද? ඊළඟට බංකුවේ ස්ටූල් තියෙනවා. මේව නගින්න පුළුවන් ලැඩර් එක වගේ ස්ටූල් තියෙනවා. කොට ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න. ඒව තියෙනවද? මම දැකලා නැහැ. අපේ ලැබොරටරිස් වල තියෙනවද? නෑ. පිටරට ඒගොල්ලන් ළඟ තියෙනවා ඒ වගේ ස්ටූල්. සමහර මම දැකලා තියෙනවා ටිකක් තරමක් මිටි ඒගොල්ලෝ මේ පෝඩියම් එකට ආපුවම ඒගොල්ලන්ට අරන් එනවා ටක් ගාලා මොකද වෙන්නේ? අරන් එනවා පොඩි අර මේ ස්ටේජ් එකක් වගේ එකක් ඒක උඩ නැගලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වගේ එකක් ලැබ් එකෙත් තියෙනවා. එක එක උසවලට. හදිසියවත් කොට ළමෙක් ආවොත් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න. පැහැදිලිද මං කියන එක? හරි. එහෙනම් සාමාන්‍ය ලැබ් එක ඇතුලේ හොඳ වෙන්ටිලේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට හොඳට පහසුවෙන් හුස්ම ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේම මොකද කරන්න ඕනේ? අපි බොටල් හොඳට වහලා තියෙන්න ඕනේ. හරි? නැත්නම් සමහර ඒවා මොනවද වෙන්නේ? ඒවා වෝලටයිල්. ඒවා වෝලටයිල් නම් මොනවද වෙන්නේ? ඒවා පිට වෙනවා. පිට වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒවා කාසිනෝජෙනික්. If it is organic chemical, that is carcinogenic. නේද? ලැබ් එකේ ඇතුලේ හොල්මන් දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? ලැබ් එකේ ඇතුලේ හොල්මන් ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට ඔය තියෙන මේ ලිඩ් එහෙම මෙහෙම විසික්කෙනවා. දැකලා තියෙනවද එහෙම? ලිඩ් එහෙමම විසික්කෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා යක්කු නෙමෙයි ඈ. හරිද? ඒ යක්කු නෙමෙයි. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? යක්කු නෙමෙයි. ඒ වෙලා තියෙන්නේ රත් වෙනකොට ලැබ් එක අපි මේන්ටේන් කරලා නැහැ correct temperature එක. එතකොට රත් වෙනකොට chemicals එහෙම මොනවද වෙන්නේ? evaporate වෙලා pressure එක develop වෙලා මොකද වෙන්නේ? lid එක විසිකේ නැහැ. ඔළුවට වදින සමක් වෙලාවට හිතන්නේ යකෙක් ගැහුවයි කියලා. හරිද? okay. අපි safety වලට යන්. හරි. Hari. So now I'm going to deal with what? Laboratory symbols. Hari, there are some different type of symbols. Hari, the first one danger symbols. Hari, අනිත් එක තමයි අපි කතා කරන මොකද්ද? Warning symbols and caution symbols. මොකද්ද මේ කොහොමද මේවා අඳුරගන්නේ අපි? What is a danger symbol? The danger, the symbol mean මොකද වෙන්නේ මං කිව්වා the can cause the immediate serious නේද injury or death. ඒව මොන පාටින්ද ලැබොරටරි එකේ තියෙන්නේ? මේකට color codes තියෙනවා. හරිද? color codes තියෙනවා. ඒව ගැන හරියට දැනගන්න ඕනේ. මේ danger symbol එක තියෙන පාට මොකද්ද? මොකද්ද? රතු පාට. එහෙම ඒ ඇවිල්ලා danger symbol එක. warning symbols මොකද්ද? නෑ yellow නෙමෙයි. warning symbols තියෙන්නේ. warning symbols. warning symbols. orange. හරිද? එතකොට caution ඒව කොහොමද තියෙන්නේ? ලැබ් එකේ notice ගාලා තියෙන මොන පාටින්ද? අපි ගහලා තියෙන නිල් පාට. ඒ වැරදි නම් පුතේ මහලු කරගමු ඈ. හරිද? අපි ඒව තියෙනවනේ. අපි ඒවා දැන් අද අවබෝධයක් වෙනවා මේ symbols ගැන. එතකොට අපි ඒක මාරු කරගමු. හරි. okay. එතකොට danger symbols තියෙනවා නේද? warning symbols තියෙනවා, cautions තියෙනවා නේද? ඒ වගේ අපිට තව જાති තියෙනවා. okay. හරිද? දැන් අපි මොනවද මේ symbols use කරන්නේ? toxicity නේද? අපිට corrosion වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. හරිද? ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ? reactivity, radioactivity. Okay, those are very important but hazardness. හරි. මේ මොකද්ද මේ? මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ warning symbols. අද මේ අපිට warning කියලා තියෙනවා. එකපාරටම මැරෙන්නේ නැහැ. නේ ටිකක් ඉඳෝලා මැරෙන්න හැලුණොත් තියෙනවා. නේද? නිකන් හරි කොන්කෙට් සීල් එකක් හැලුණොත් නේද? එකපාරටම මැරෙන්නේ නේද? ඕකේ. මෙන්න මේ තියෙනවා මේ බලන්න.
මේ තියෙන රතු පාට කියන්නේ අයිත් මං කියන මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ danger symbol එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ? orange කියන්නේ warning symbol. හරිද? එතකොට okay. මට ඉස්සෙල්ලා වැටුණා. මේ වැරදුනා. cautions ඇවිල්ලා yellow. හරිද? ඊළඟට notices මොකද වෙන්නේ? notices අපි දාන්න ඕනේ blue එකකින්. ඊළඟට safety instructions අපි දාන්න ඕනේ මොකෙන්ද? green වලින්. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලෝකේ පිළිගත්ත සම්මත color codes. හරිද? දැන් මේවටත් තියෙන පුතේ color codes. මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මේ මෙන්න මේවට. මේවා තියෙන color codes ගැන මම කතා කරන්න ගියේ නෑ. හරිද? මම ඉතින් සරලව තමයි කිව්වේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? සමහර ඒවල කහ පාට තියෙනවා. හරිද? ඒ වෙනුවට කියවන දේවල් තියෙනවා. හොඳේ? මම ඒව ගැන කතා කරන්න ගියේ නෑ. හරි. මේ මොකද්ද මේ? මේ තියෙන්නේ? Those are danger symbols. හරිද? danger symbols. මේ මොනවද මේ? මේ තියෙන්නේ notices. මේ මොකද්ද මේ symbol එක? අමුතු symbol එකක්. මේ වගේ symbol දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? මේ වගේ symbol දැකලා තියෙනවද? මේ වගේ symbol දැකලා නැහැ. මේ symbol එකේ මේක අපි කියනවා NFPA type labels කියලා. හරිද? මේකට කියනවා මොකද්ද? NFPA type labels කියලා තමයි අපි මෙතනට කියන්නේ. මේක පේන්නේ නැතුව ඇති. මේකට කියනවා NA. ඒක අපි standard the national the fire නේද? එකකින් අපිට දුන්න කෝඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. බලන්න. පේනවද දන්නේ නැහැ. යට තියෙන්නේ මේ බාර් එකට පේන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මොකද්ද මේ red symbol එකෙන් මේ කතා කරන්නේ මොකද්ද අපි? The red square indicates what? Can you tell me? Red symbol mean, red color code mean that is fire. Fire hazardness. හරිද? අපි කියන එකට fire hazardness. එතකොට මොකද්ද මේ blue කියන්නේ? blue කියන්නේ health. හරිද? blue කියන්නේ health. එතකොට yellow කියන්නේ මොකද්ද? stability. Some chemicals are stable, some chemicals are non-stable. Okay, non-stable. Okay, the sometimes what happens here, we are ordering the radioactive chemicals. Okay, so කොහොමද radioactive chemical අපිට පිටරටින් නම් එන්නේ? radioactive chemical එන්නේ කොහොමද? ඒක එන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විශේෂ මොකද්ද? container එකක් තියෙනවා. ඒ container එක හදලා තියෙන්නේ lead එක press කරලා තේනවද? තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ දහලා ඒකට හරියට එල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න තේනවද? සිදුරකුත් තියෙනවා. ඒකට වැටෙන්න ඕනේ හරියට. කැරකෙන්නේ නැහැ ඒක ඇතුලේ බොටල් එක. ඒ විදියට දාලා ඊට පස්සේ ඒකත් කව කරනවා මෙච්චරක් විතර බෝතලේ කව කරනවා dry ice මෙච්චරක් විතර. ඒකත් දාලා ඊළඟට ප්ලේන් එකේ එනකොට ඒක මැද ලකුණු කළා නැත්නම් කන්ටේනර් එකේ මැද ඒක ලකුණු කළා ඒක අලෝලා නේද? ඊට පස්සේ තව ලයින් එකක් ගන්නවා මෙතනින් එහාට යන්න එපා කියලා. හරිද? එහෙම තමයි අපේ නේද? ලංකාවට active chemicals ඉන්නේ. හැබැයි එතනින් එහාට radioactive chemicals එන්නේ කොහොමද? කොහොමද එන්නේ? එන්නේ ඇවිල්ලා අපේ courier service එකේ අංකල් ඔඩොක්කුවේ තියාගෙන ඉන්නේ. එතනින් එහාට තේන radioactive chemicals ටික එන්නේ කොහොමද? courier service එකේ අංකල් ඔඩොක්කුවේ තියාගෙන ඉන්නේ. හරිද? එතනින් එහාට වෙන දේ මට කියන්න ඕනේ නැහනේ. හරිද? එතනින් එහාට කියන්න ඕනේ නැහැ මොනවද වෙන්නේ කියලා. හරිද? එකපාරක් එහෙම වුණාට පස්සේ හොඳයි. හරි? ඕකේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ওই රේඩියෝඇක්ටිව් තැන්වල වැඩ කරනකොට අපි ඇවිල්ලා ගෑනු ළමයිට එන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ගෑනු ළමයිට සාමාන්‍යයෙන් මේ සෙක්ෂන් එක තහනම්.
එනවා නම් ලියුමක් අස්සම් කරලා එන්න ඕනේ. පිටරට එහෙමයි. එනවා නම් ලියුමක් අස්සම් කරලා එන්න ඕනේ. තේනවද? මොකද ඇයි එහෙම කියන්නේ? එයා අස්සම් කරනකොට මගේ කැමැත්තෙන් මං ඉන්නේ ඕන දෙයක් මම බාර ගන්නවා කියලා. මොකද එහෙම වෙන්නේ ගෑනු ළමයිගේ eggs ගත්තම ඒවා fix. හරිද? already ඒවා ඇදිලා ඉවරයි. fix. ඒකට mute එකක් වුණොත් mutation එකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඉවරයි. හරිද? ඉවරයි. නමුත් පිරිමි ළමයිගේ eggs ගත්තොත් එහෙම නෙමෙයි. ඒක මොකද වෙන්නේ හැමදාම ඒක ජෙනරේට් වෙනවා. හදනවා. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ඒකයි එහෙම කියන්නේ නේද? එතනින් එහාට මම කතා කරන්න යන්නේ. හරි ඊළඟට මේ කළු පාට කියන්නේ මොකද්ද? මේ කළු පාට කියලා අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? ඒක තමයි මොකද්ද? specific hazardness. නැත්තම් අපි එකට කියන මොකද්ද? personal protection වලට තමයි කළු පාට තීරුව වෙන් කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන නම්බර් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ නම්බර් එක? මෙතන නම්බර් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ නම්බර් එකෙන් කියන්නේ? කියන්න පුළුවන්ද? What's it? This number. අපි මෙතනින් කතා කරන්නේ degree of නේද? degree of what? hazardness. ඒකේ තියෙන ප්‍රබලතාවය කතා කරන්නේ. ඒක බිඳුව නම් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බිඳුව නම් ඒකේ තියෙන මිනිමල් එක. ඒකේ අංකය වැඩි වෙනවයි කියන්නේ. When number increases what happens? What is it? මොකද වෙන්නේ? මොකද එයාගේ තියෙන ඉන්ජරි එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් මෙතන බලන්න. මෙතන 4. මේ 4 කියන්නේ මොකද්ද? blue කියන්නේ health. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතන number 4 කියන්නේ මෙතන මොකද්ද? serious. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපේ health එකට ගොඩාක් එක බලපාන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක දෙක කියන්නේ එයාගේ stability. නේද? එයාගේ stability level එක. එයාට තියෙන minimum සාමාන්‍ය stable compound එකක්. නේ number 3 වලින් කියන්නේ මොකද්ද? number 3 red එක. මොකද්ද කියන්නේ? ඔව් ඒකත් serious නේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? මේ අපි මේ හතර කියලා කිව්වේ ඒක ගොඩාක් එයාගේ strength එක ගොඩක් වැඩි. පැහැදිලිද? මේ මොකද්ද මේ symbol එක අපි කතා කරේ NFPA type labeling කියන එක තමයි අපි කතා කරේ. Got it what I said? We discuss what NFPA type labeling patterns. Okay. Okay. So now here the black mark. You take the black mark. ඒක ගන්න. හරිද? එතකොට ඒකේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? OX. නේද? Sometimes we are noting what? OX. The OX mean oxidizer. නේද? acid. නේ alkali substance, corrosive substance. නේද? use no water. නේද? ඒ වගේ symbols කීපයක් අපිට ඕකේ දැක් ගන්නට පුළුවන්. Okay. හරි. දැන් අපිට කතා කරනවා මේ MSDS data sheet එක ගැන. ඒකේ එක section තියෙනවා. ඒක section වලින් අපිට කියවෙන කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? කියවෙන කාරණා අපිට ගොඩාක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේක use කරලා තියෙනවද? MSDS එක. use කරලා තියෙනවද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ section දැකලා තියෙනවද? මේ section එකේ මේවා අන්තර්ගත වෙන්නේ මේ section එකේ මේවා අපිට එක එක තැන දුවන්න ඕනේ නැහැ. ඒ අදාළ තැනට ඒ section එකේ ගිහිල්ලා අපිට සොයා බලන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? දැන් නිකන් හරි lab එකක ළමයට chemical එකක් ඇඟේ හැලුනොත් මොකද කරන්නේ? chemical එකක් ඇඟේ හැලෙනවා. මොකද කරන්නේ? දැන් safety video එක අපි කතා කරා ලස්සනට. නේද? ඒක injuries වෙන්න පුළුවන් ඒව දැක්කනේ. කොහොමද glass rod එකක් අපි handle කරන්න යනකොට glass rod එක
අපේ අතේ එන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? පුපුරන්න පුළුවන්. දැන් මම හැමතිස්සෙම ඔයගලන්ට මේ මොනවාද මේ ටෙස්ට් ටියුබ් අපි ගත්තොත් ටියුබින් හැන්ඩලින් ගත්තොත් එහෙම මම ඔයගලන්ට කියනවා පුළුවන් නම් ඕකේ කට හරවන්න වගේ යාළුවගේ පැත්තට කියලා. නේ රත් වෙනකොට මොනවද කරන්නේ? අරකින් විසික්කෙනවා නම් පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඒක යනවා මූණට නේද? එතකොට අපි ඒක වළක්වන්න මොනවද කරන්නේ? කවුරුත් නැති පැත්තකට තමයි අපි ඕක හරවන්නේ. හරි? එතකොට මේකේ මේ අපි ගත්තොත් එම් MSD sheet එකේ ගොඩාක් information තියෙනවා අපිට මේ chemicals ගැන ගන්න පුළුවන්. Okay. The MSD sheet very important. හරි important material. Okay. ඒක ගැන තමයි මේ අපි ගොඩක් කතා කරේ. හරි. මට කියන්න බලන්න ලැබ් එකේ කොහොමද අපි ඇසිඩ් බොටල් ටිකක් arrange කරන්නේ? ස්ටෝර් කරන්නේ කොහොමද? How storing the acid bottle inside laboratory? මේ basic. කොහොමද අපි acid bottle ඇවිල්ලා lab එකේ අපි ගබඩා කරලා තියන්නේ? මේ හරි මේ ඉතාමත්ම පහළ මට්ටම් වල ඒවා මම අහන්නේ හරිද? කොහොමද අපි මේ arrange කරන්නේ? කොහෙද arrange කරලා තියෙන්නේ? මේසේ උඩද මේසේ යටද? මේසේ උඩද මේසේ යටද? කොහෙද තියෙන්නේ? ඔයගලන් කැම්පස් එකේ. කොහෙද තියෙන්නේ? නැත්තම් ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ගේ කාමරයේද එළියේද? ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ගේ කාමරය සම්පූර්ණයෙන් වෙන් වෙන්න ඕනේ කෙමිකල් රූම් එකකින්. අද කෙමිකල් රූම් එකයි ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ගේ කාමරයක එක තැන තියෙන්න බෑ. අපේ ලැබ් වල තියෙන ගොඩක්ම එක්ක ටෙක්නිකල් ඔෆිසර් ඉන්නේ කෙමිකල් රූම් එකේ. එහෙමත් නැත්නම් ටෙක්නිකල් ඔෆිසර් කාමරේ තියෙන ඊට යාබ දෙකේ. එහෙම වෙන්න බෑ. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදියට අපේ කැම්පස් එකේ කෙමිස්ට්‍රි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙන්ටිලේෂන් යුනිට් එකෙන් නේද එක්සෝස් එක තියෙන පැත්තේ තමයි අපේ කැන්ටින් එක තියෙන්නේ. එක්ක ලැබ් එක මෙතනට ඇවිල්ලාද නැත්නම් මොකද කැන්ටිම මෙතනට ඇවිල්ලා. කොතනද තියෙන වරද්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. අපි එතකොට ගොඩාක් ඕගනික් කම්පවුන්ඩ්ස් අපි යූස් කරනවා. එහෙනම් ඔය තියෙන කැම ಜಾති ගිහිල්ලා ඒව ඇබ්සෝබ් කරනවා, ඇඩ්සෝබ් කරනවා. absorption and adsorption both. හරිද? එතකොට අපි කන්නේ chemicals නෙමෙයි. අපි කන්නේ chemicals. ඒවා අපි ඩිසයින් එකේදී අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ තැන හරියට ප්ලේස් කරන්න ඕනේ chemical laboratories. හරි? පැහැදිලිද? හරි. මේ symbols ගැන මොකක් හරි ඔයගලන්ට doubt එකක් තියෙනවනම් මගෙන් අහන්න බලන්න දැන්. symbols ගැන doubt එකක් තියෙනවද? chemical symbols. මේ මම ගොඩාක් කතා කරලා තියෙන්නේ MSDS එක ගැන තමයි මම මේ ගොඩක් කතා කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේ ස්ලයිඩ් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් MSDS එක ගැන. අනිත් එක ඊළඟට වැදගත් එකක් තමයි මේ LC50 කියන අගයයි LD50 කියන අගයයි. හරි? the LC50 and LD50. මොකක්ද මේ LC50 and LD50? LC50 ඒ කියන්නේ මොකද්ද? lethal concentration. හරි? ඒ කියන්නේ lethal concentration එක. LD50 කියන්නේ මොකද්ද? that is lethal dose. lethal dose. හරි? එතකොට මොකද්ද මේ LD අගය කියන්නේ? කියන්න පුළුවන්ද? LD අගය. දැන් අපි මොනවා හරි ඉන්සෙක්ටිසයිඩ් හරි පෙස්ටිසයිඩ් හරි ගන්නකොට ඒකේ ගහලා තියෙනවා LD value එකක්. LD value එක අඩු වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? එයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ගොඩක් වැඩි. නේද? එයාගේ පවර් එක ගොඩක් වැඩි. LD අගය වැඩි වෙනවයි කියන්නේ මොකද්ද? එයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකද වෙන්නේ? LD අගය වැඩි ඒවා තමයි අපි යූස් කරන්න ඕනේ. හරිද? නමුත් අපිට සාමාන්‍ය ඉන්සෙක්ටිසයිඩ් හරි පෙස්ටිසයිඩ් හරි දෙනකොට තේනද? ඒ මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ? LD අගය අපි තියෙන්න ඕනේ ඩෝස් එකට වඩා මොකද වෙන්නේ?
දෙගුණයක් ඩෝස් එක තියෙනවා තමයි අපිට තියෙන්නේ. දැන් අපි ලංකාව ඇවිල්ලා ෆර්ටිලයිසර් මේ තහනම් කරානේ. ෆර්ටිලයිසර් තහනම් ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් තහනම් කරා. අපි තහනම් කළ යුත්තේ මොකද්ද? අපිට තියෙන ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් ගත්තොත් ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා මොකද්ද? ෆර්ටිලයිසර්. අනිත් එක තමයි මොකද්ද? ඉන්සෙක්ටිසයිඩ් and පෙස්ටිසයිඩ්. එහෙනම් අපි තහනම් කරන්න ඕනේ මොනවද? අපි තහනම් කරන්න ඕනේ අර දෙක. විෂ ඒවා. අපිට එතකොට තහනම් නොකළ යුත්තේ අතන ෆර්ටිලයිසර්. අපි කරේ මොකද්ද? ඔක්කොම තහනම් කරා. අපිට කොම්පෝස්ට් දාලා අවුරුදු කීයක් මේ පස ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ? අවුරුදු 10ක් විතර ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපේ ළඟ තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ලස්සන ඕඩ එකක් තියෙන්න ඕනේ පළවෙනි අවුරුද්දේ 90ක් අපි තේනද? මොකද සින්තටික් ෆර්ටිලයිසර් පාවිච්චි කරනවා 10%ක් ඕගනික්. එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඇරේ එකකට අපි ලස්සනට ගිහිලා අවුරුදු 10කදී තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? ඕගනික් වලට එන්න ඕනේ. එතකන් මේ පස ට්‍රේන් නැහැ. දැන් අපි කෙමිකල්ස් දාලා අපි මේ ඕගනික් කෙමිකල්ස් වලට පස ට්‍රේන් කළා නැහැ. හරිද? ඒ නිසා මොකද පසේ ඕගනික් කෙමිකල්ස් නැහැ. ඒවා දිරන්න සෑහෙන කල් යනවා. හරිද? ඒක මේක අවුරුද්දකින් දෙකකින් කරන්න පුළුවන් කර්තව්‍යයක් නෙමෙයි. හොඳේ? මේ අපි මිනිස්සුන්ගේ සේෆ් එක ගැන හිතලානේ කරේ. හරිද? සේෆ් එක ගැන හිතා තමයි කරේ. හරි. Okay, so now other important place inside the laboratory is what? Storing compartment. Right? Storing compartment. ඇයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ? ඇයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ? මට කියන්න බලන්න. දැන් ඉන්නවා මංගල එහෙම ඉන්නවා මතකද දන්නේ නැහැ. තේනද? අපි ස්ටෝරින් එක ඇතුළට ගියාම ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. මිනිත්තු 5ක් ඉන්න බෑ. හරිද? මිනිත්තු 5ක් ඉන්න බෑ. ඒක ස්ටෝර් කරලා තියෙන කොහොමද? ස්ටෝර් කරලා තියෙන කොහොමද? එතකොට මේ ස්ටෝරින් එකේ ඕඩ එකක් තියෙනවද? අපිට කෙමිකල් එකක් හොයාගන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ බොක්සස් ටික එහාට දාලා කෙමිකල් එක හොයන්න ඕනේ. එතන ඕඩ එකක් නැහැ. අපි මේක ලස්සන්ට ඕඩර්ලි මේක arrange කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට එක්කෝ අපි ඇල්ෆබෙට් පිළිවෙලට හරි නැත්නම් මෙයාගේ කෙමිකල් එකේ hazardness පිළිවෙලට හරි නේද? ඒ වගේ නැත්නම් මේක ඇසිඩික්ද බේස්ද ඇල්කලිද මොනවද කියන විදිහට අපි මේක ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ. එහෙම ස්ටෝරේජ් එකක් මම දැකලා නැහැ අපේ යුනිවර්සිටි සෙක්ට් එකේ හරි අඩුවෙන් තමයි දැකලා තියෙන්නේ. දැකලා නැහැ කියන්නත් බෑ තියෙනවා. හරිද? හරි අඩුවෙන් තමයි දැකලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් අපේ හිටිය ලැබ් එකේ ඇතුලේ තියෙන ස්ටෝරේජ් එකේ වැඩිපුර ඉන්නේ වේයෝ. හරිද? වේයෝ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම කෙමිකල්ස් ගත්තොත් එහෙම 1000 මොකද 80 ගණන් වල ගෙනාවු කෙමිකල්ස් තාම තියෙනවා. තාම යූස් වෙලා නැහැ. හරිද? එතකොට ඒ ඔක්කොම ලැබොරටරි සේෆ්ටි වලට කොහොමද බලපාන්නේ? මං අහගෙන මං ඔයගලන්ගේ දැන් පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තොත් ලේබල් ගැලවිච්ච කොච්චර තියෙනවද? ලේබල් ගැලවිච්ච කොච්චර තියෙනවද? ඒවා හැමදාම අපි කතා කරනවා විතරයි. නේද? මේක ලේබල් ගැලවිලා එක්ක විසික් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඕවා ස්ටෝරේජ් එක එකතු වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ඕවා වාෂ්ප වෙන්නේ නැද්ද? ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක එන්නේ කාටද? විශේෂයෙන් එන්නේ ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ස්ලාට. ඒගොල්ලෝ තමයි ඕ ළඟ ගොඩක් රැඳෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම මේ නිකන් සරලව කතා කරන්නේ මගේ තියෙන වෙලාව අනුව අපි ස්ටෝරේජ් නේද? ස්ටෝරින් යුනිට් එක අපි ඒක ලස්සනට ක්‍රමවත් කරන්න ඕනේ. හරිද? අපේ ළඟ තියෙන්න ඕනේ ෂීට්ස් තියෙන්න ඕනේ. මේකෙන් දැන් ස්ටෝ කොච්චරක් තියෙනවද? අරකින් කොච්චරක් තියෙනවද? ඊළඟට ප්‍රැක්ටිකල් එක යන්නේ කාගේද? ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන කෙමිකල් ඕනේද තියෙනවා. දැන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? යුනිවර්සිටි ස්ටාෆ් එක විදියට කරන්නේ මොකද්ද? ඔන්න අපි ප්‍රැක්ටිකල් එක පටන් ගන්නකොට මොකද කරන්නේ? හෙට තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකේ කෙමිකල් එක නැහැ. ඒකට අපි කරන්නේ ටක් ගාලා කෝල් කරලා යාළුවෙක්ට කියනවා මොරටු කැම්පස් එකේ මේ උඹලා ළඟ මේක තියෙනවද? මට මෙච්චරක් ඕනේ ටක් ගාලා එවපන්. තේරෙනවද? මම අයිත් දෙන්නම් කියලා. මොනවද කරන්නේ? එතකොට එයා ගිහලා ටක් ගාලා දෙනවා. දැන් ඔහොම කරන්න ගිහලා සමහර වෙලාවට ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ස්ලා එනගත් අවස්ථා තියෙනවා. තේරෙනවද? කොහොමද දැනගන්නේ?
කවුරු හරි හතුරෙක් හිටියා නම් කියන අන්න මූ කිමිකල් එක අරන් යනවා කියලා කම්ප්ලේන් කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඌට නඩු. අපි මේ බොක්කෙම්ම කරන්නේ අර ඕගලන්ගේ භාෂාවෙන් කියනවනම්. ඒ වුණාට මොකද වෙන්නේ? මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ නිසා කවදාවත් අපි කිමිකල් එකක් අපි බරෝ කරනවා නම් ලැබ් එකේදී එතන ලිඛිතව ලියලා බරෝ කරන්න. පොතේ ලියලා බරෝ කරන්න ඕනේ. මම නම් එහෙමයි ඈ. එතන කාට හරි මං මොකක් හරි ලැබ් එකට මට අයිති නැති දෙයක් දෙනවා නම් මම පොතේ ලියනවා. මේ දවසේ මම මෙයා දුන්නාට පස්සේ එදා මං අස්සම් කරගන්නවා. එතකොට මමත් සේෆ්. මොකද වෙන්නේ? හැමෝම සේෆ් නේ. දැන් සමක් වෙලාවට අපි දන්නේ නැති කිමිකල් එකක්. දැන් මට වෙච්ච දෙයක් මම ඊට බෝතලයක් මට ඕන වෙලා ඊට ටිකක් මම අපේ ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ ඉඳන් කොළඹ කැම්පස් එකට ඊට බෝතලේ අරන් ගියා. අරන් ගිහිල්ලා මම කන්න ලෑස්ති වුණා. එකම බෑග් එකේනේ අරන් ගියේ. කන්න ලෑස්තිල බත් එක දිග අරගෙන කනකොට මට බත් එක කන්න බෑ. ඒක තනිකරම අර ඊට ෆ්ලේවර් එක එනවා. මම එදා තමයි දැනගත්තේ මේ කිමිකල් එක මේක අරන් ආවම කොච්චර දෙයක් මේකට ඇබ්සෝබ් කරලා තියෙන කොළ කීයක් තියෙනවද? කේල් කොලෙත් තියෙනවා නේද? ඒකට පිටින් තියෙනවා තව මොන හරි මේ මිලන් සීට් එකකුත් තියෙනවා, කොලයක් තියෙනවා. නමුත් බත් එකට ඇබ්සෝබ් වෙලා අර ඊට ටික. හරිද? ඒ වගේ මේ කිමිකල් කියන්නේ හරිම බයයි. තේරෙනවද? ඒකෙන් වෙන සමහර දේවල් අපි මේ හිතා ගන්න බෑ. So now you look අපි accidentally break වෙනවා thermometer එකක්. thermometer එක කියන්නේ මොකද්ද? thermometer එකේ මොනවද තියෙන්නේ? either mercury or alcohol. හරිද? mercury එක ස්ප්ලිට් වුණාම අපි මොනවද කරන්නේ? ඒක අතේ තියාගෙන සෙල්ලම් කරන සමක් වෙලාවට. දැකලා තියෙන ළමයි. මේස උඩ තියාගෙන සෙල්ලම් කර ඉන්නවා. දැකලා තියෙනවද? අපි මොකුත් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි mercury කියන්නේ harima dangerous. So why? The mercury can be penetrate into your the body through your skin. හරිද? එතකොට මේ පොඩි particles මේකෙන් මොනවද වෙන්නේ? skin එක ඇතුලෙන් යනවා අල්ලනකොට. ඕක blood එකේ circulate වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි මේක අවුරුද්දකින් දෙකකින් වෙන්නේ නැහැ. ඕක අවුරුදු 10ක් 20ක් විතර යනකොට ওই mercury particles ටික මොකද එකට එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා මොකද කරන්නේ? ඕක කොහේ හරි ගිහිල්ලා කැපිලරි එකක හිර වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? කවුරු හරි ඔයගලන්ට පොඩි වින කළාද? අපි දන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? එකපාරට මොකද වෙන්නේ? අපි හිර වෙනවා. පැරලයිස් වෙනවා. තේරෙනවද? අපි දන්නේ නැහැ. ඒක අතීතයේ කරපු සෙල්ලමක ප්‍රතිඵලයක් කියලා. අපි මොකේද සාමාන්‍ය වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් වල ඕවට තෙරපි නැහැ. හරිද? නමුත් අපි මේ ආයුර්වේදික් වල අපි දන්නවා ට්‍රීට් කරලා බලනවා මොකක් හරි බ්ලඩ් ක්ලොට් එකක්ද මොකක්ද කියලා. එහෙම නැති වුණොත් අපිට තියෙනවා තව මැග්නටික් තෙරපිස් තියෙනවා. මොකක් හරි තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒවල අපිට දිය කරන්න පුළුවන්, අයින් කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා අපිට ඕක පොඩ්ඩක් බයිපාස් කරන්න. කියන්නේ. හරිද? ඒ බලන්න. ඒ ඇවිල්ලා මොකද්ද තර්මෝමීටර් එකේ තිබ්බ මර්කරි එකෙන් තමයි අපිට ඒ දේ උනේ. හරි ලස්සනයි. දැන් මගෙත් එක්ක මගේ පාර්ට්නර් ඉන්නවා ලැබ් එකේ වැඩ කරන පාර්ට්නර්. හරිද? ඒ අකා හැමදාම මේ දැන් එයා ඇවිල්ලා මේ හොඳ මේ කවුද කස්ටම් ඔෆිසර් කෙනෙක්. හොඳේ? හරිද? ඒ අකා කොහොම හරි කමන්නේ කඩනවා හැමදාම ලැබ් බඩුවක්. හරිද? ඒක සාමාන්‍ය එහෙම ලැබ් එකට ගියොත් මොකක් හරි බඩුවක් කඩන. එහෙම ළමයි ඉන්නවනේ. එක දවසක් ඇවිල්ලා මේ එයා කැඩුවේ නැහැ ෆිසිකල් හරිද ෆිසිකල් හරි ඉනෝගනික් හරි එකේදී මුකුත් කැඩුවේ නැහැ. දවස් 5ම හොඳටම හිටියා. ඊට පස්සේ අන්තිම දවසේ ඔක්කොම ඉවර වෙලා ලැබ් එක ඉවර වෙලා ඔක්කොම කළා අපි සතුටින් හිටියමු කැඩුවේ නැහැනේ බඩුවක් කියලා. ඊට පස්සේ අන්තිම මොහොතේදී ඔක්කොම ළමයි ගියේ මොකද කරේ? ඔක්කොම තර්මෝමීටර් ටික එකතු කරා. එකතු කරලා හොදලා කළා. එන මිනිහා අරන් ඇවිල්ලා ගැසුව පාර ඔක්කොම ටික ඉවරයි. හරිද? ඒක නිසා තව සේෆ්ටි එකක් තමයි තමන්ගේ බඩු මොකද කරන්න ඕනේ?
තමන් හොදලා බාර දෙන්න ඕනේ අනිත් ඒගොල්ලන්ට. මොකද ඉන්නේ පංගනාතු කරන්න හොඳ නැහැ. මං එදා ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. හරිද? එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට එයා කැඩුවද? එහෙම නැහැ. අපි දුන්න ළමයාගෙන් තමයි ගාන අඩු කරන්නේ. නේද? එවලෙට අපි කියන්නේ මෙයා කැඩුව හින්දා මෙයාගෙන් ගන්න කියලා. අපි බඩුව නැත්තේ කාගෙන්ද? ඒක මේව කරනවා. දැක්කද? අපි එනම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපේ බඩුව ලැබ් එකේ අපි යූස් කරාට පස්සේ අපිම ඒක බාර දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තව දෙයක්. මේ සේෆ්ටි පැත්තෙන් අපි සමහර වෙලාවට ඒ ළමයා දන්නේ නැහැ මෙයාගේ තියෙන හසාඩ්නස් එක. අපි දෙනවා කාට හරි කෙමිකල් බොටල් එකක් මේ නේද යාළුවා මේක ගිහලා දෙන්න එයා පැත්තේ ලැබ් එකට කියලා. අපි දන්නේ එයාගේ කෙමිකල් එකේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක දන්නේ නැහැ. හසාඩ්නස් එක දන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? එයාගේ අතින් හදිස්සියේ වැටුණා, පිපිරුණා. ඒක බෝම්බයක් වගේ පිපිරෙනවද? ඊරෙනවද? මුකුත් දන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයාට ඒක බලපාන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අපේ අතින් ඒ අන්තර වෙනවට වඩා. අපි දැනගෙනනේ ගෙනියන්නේ. වැටුනොත් දන්නවා අයින් වෙන්න. එයා බලන්නේ කොහොම හරි මේක අල්ලගන්න. හරිද? අපිට සමහර ඒවා ස්ටෝර් කරන්න මේ වගේ මොනවද වෙන්නේ? ස්ටීල් කැබිනට් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? if you want we can use what steel cabinet. හරිද? මේකට අපිට ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් මොන හරි ගිනි ගන්න දේවල්. හරි? එතකොට ගිනි ගත්තට මේක ඇතුළ විතරයි මේක ගිනි ගන්න. ඒක ටිකක් සේෆ්. හරිද? මෙයාට වෙනම තියෙනවා මේකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකේ මෙටල් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඝනකම තේනවද? හදන්න ඕන මෙටල් එක හැම එකක්ම තියෙනවා. නැත්තම් එහෙම නිකන් අපි දම්රෝ කබඩ් එකක් ගෙනල්ලා මේකට තිබ්බොත් එහෙම ඒක ඊළඟ දවසේ මොකද මලකඩ කාලා තින්නේ? මං කිව්වයි කියලා එහෙම කරන්න එපා. හරිද? හරි? එතකොට මම මේ ඔය නිකන් සිම්පලි කතා කරේ ඔයගලන්ට තියෙන මේ MSD එක ගැන එහෙම ගොඩක් ඒවා විස්තර ඒක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මට කියන්න බලන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ලැබොරටරි සේෆ්ටි වල මගෙන් අහන්න බලන්න දැන්. මම මේ විශේෂයෙන් කරේ සිම්බල්ස් ගැන තමයි කරේ There's one question. How to dispose expired and unidentified drugs? I need another day for that discussion. What is the legal way? Yeah. So now there are so many methods to destroy the chemicals. Okay. There are different chemicals. Each chemical is having the particular disposing method. Got it? So if you want, you can hand over that substance into your cycle unit, whole scene. හරිද? ඒගොල්ලෝ සල්ලි ගන්නවා, අරගෙන ඒගොල්ලෝ dispose කරන්න බාර ගන්නවා. හරිද? ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි කෙටිම ක්‍රමය. නැත්නම් අපිට වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. එක එක කොහොමද මේ ඇසිඩ් කොහොමද, කාසිනෝජෙනික් ඒවා කොහොමද, ඔක්සිඩයිසබල් ඒවා කොහොමද කියලා අප එකක්. තේනවද? දැන් මට ළඟදී ආපු කේස් එකක් තමයි සමහර ඒවා මට කියන්න බෑ හොඳේ. හරිද? මට පුළුවන් ගාන කියන්නේ මේ ළඟදී ආව නැවක කන්ටේනර් එකක් ගිනි ගත්තා. හරිද? ඒක මම හැන්ඩල් කරේ. හරි? එතකොට මම කන්ටේනර් එක බලලා මේකේ තියෙන මොනවද? මේ ඇවිල්ලා තියෙන මොනවද?
තේරෙනවද? එතකොට මේ chemicals ටික තේරෙනවද? අපි කොහොමද destroy කරන්නේ? ඉතින් මගේ අදහස තමයි මේක වල දාන එක. එහෙනම් මම දන්නවා මේක දැන් මෙච්චර බර්න් වෙලා තිනවා. ඒකින්ද මට පුළුවන් මේක වලක් අහරලා දාන්න උකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා. නමුත් මට legal authority එක නැහැ එහෙම කරන්න. ඇයි? රස පරීක්ෂක බලන් ඉන්නවා, environment ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවා. තේරෙනවද? මට එහෙම අයිතියක් නැහැ ඒකට අවසර දෙන්න. එතකොට මම කරන්නේ මොකද්ද? යනවා scientific way එකට. මම scientific way එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට මම recommend කරනවා මොකද්ද? මේක සිමෙන්ට් එකේ ක්ලින් එකට දාලා පුච්චන්න. හරිද? ක්ලින් එකට දාලා පුච්චන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් කාටද? පොල්සිම්ලට. හරිද? පොල්සිම් මගේ එකද? නිකන් එබිලා සමාන වෙන්න. හරි. තව නැත්නම් laboratory safety. අඩුම ගානේ අපේ laboratory වල තියෙනවද safety notices? තියෙනවද? තියෙනවා. එච්චරද? හරි. ඔයගන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට ඕන වෙලාවක කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. ඒ ගැන laboratory design, laboratory safety නේද? ඊළඟට අපි මොකද කතා කරේ glassware නැත්නම් equipments තියෙනවද? ඒ පැත්ත ඕන දෙයක් මට අහන්න පුළුවන්. හරිද? Sir, there's another question. Sure. What is the best way to dispose sharps like syringe, needles, and blades? And there's another question. Do we have to pay to Holcim? Yes. We have to pay Holcim. හරිද? ඔයාට තියෙනවා නම් needles තියෙනවා නම් if you have the needles or syringe or whatever හරිද? You load inside the furnace. හරි, there is a special furnace. හරිද? ඒ furnace එකට දාලා ඒක burn කරන්න. ඒක තමයි තියෙන best way එක. එහෙම නැත්නම් Holcim ලට දෙන්න ඒගොල්ලෝ clean එකට දානවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් hospital වල එහෙම syringes ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ burn කරලා ඒක hash කරලා දානවා. Got it what I say? එච්චරද? හරි? එහෙනම් දැන් හොඳට මට පරක් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් මම මේක අවසන් කරනවා. හරිද? ඕගලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගෙන් ඕන වෙලාවක අහන්න. මේ හරි කෝල් එකක් දීලා අහන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ආයිබෝවන්. Thank you, sir. We would like to now invite Mr. PKD Peavis to select a winner for the quiz.
I would like to announce the winner of the quiz. Code number RUH29 NCA Gunasekara, representing University of Ruhuna. We will be making arrangements to deliver your gift in due course. Again, I will repeat it. RUH29 RUH29 NCA Gunasekara, representing University of Ruhuna. Now, I would like to thank Mr. P.K.D. Piris for conducting a valuable lecture on handling of laboratory glassware and laboratory safety. We truly appreciate your time. Thank you very much, sir. So now I would like to invite Mr. K.B.G. Samantha, Information Technology Faculty Representative, University of Moratuwa, to give the token of appreciation to Mr. Piris. Thank you. Hence, we would like to end up this session and would like to request all you to attend for the Monday's session, which we have planned 2 sessions. It's regarding the latest audio visual technology. So I hope all you will be joining on 31st January, Monday at 9 a.m. So thank you very much. Have a nice day.